Капитан Билл Робертсон. Пожалуйста, обратите внимание на иллюминатор, из которого делалась съемка. Съемка производилась с борта корабля неземного типа. Иллюминатор имеет прямоугольную, ломаную поверхность и сильно заостряется. Там нет заклепок и всего того оборудования, которое имеется на американских и русских космических кораблях. Иллюминатор очень большой. Вспомните первые запускаемые космические корабли. Они имели очень маленькие круглые иллюминаторы. Видите форму иллюминаторов? Эти сгибы. Смотрите, как медленно движется панорама. Американцы и русские никогда не имели каких-либо космических кораблей, которые приземлялись бы на Луну или другие планеты, и могли бы садиться так медленно. Смотрите, корабль понемногу вращается. Затем он останавливается, сейчас они опять на посадочной траектории. Если вы проанализируете это с точки зрения аэронавтики, то вы увидите прибывающий корабль. Все эти неожиданные остановки, вращения, зависания, подобные этому, в конце концов, означают посадку. Это напоминает вам рассказ о летающих тарелках. Они движутся, останавливаются, делают небольшой облет и летят дальше. Каждый раз, когда они меняют режим полета, присутствуют помехи в радиопередаче. Эти помехи вызваны электромагнитными полями высокой частоты. Теперь посмотрим опять, как медленно движется тарелка. Температура 4 градуса по Цельсию и ветер 21 км в час. Давление 707,7 миллибар. Нормальное на Земле 1013 миллибар. Это всего лишь 0,7 от полного давления на Земле. Посмотрите на место, куда они прибывают. Там есть башни типа вышки управления. И там имеются 3 посадочных стола, они круглые, и имеют примерно 100 футов в диаметре, или около того, это 30-40 метров. Они пошли на посадку на один из этих столов. Вот они зависают перед посадкой. Посмотрите это снова, так вы сможете лучше увидеть это. Теперь они очевидно сидят на одном из посадочных столов, который смотрит в сторону от здания. И сейчас они видят коричневый грунт очень близко. Американцы, взяв телевизионную камеру, прибыли на Марс в 1962 году на инопланетной летающей тарелке. Они были всего лишь пассажирами. Это был большой секрет альтернативы 3. Весь материал альтернативы 3 был скрыт от человечества. We are going to start a little early and do something special for about 5 or 10 minutes, hoping that the Groß-Umstadt people will arrive. Wir fangen jetzt an und machen erstmal für ungefähr 10 Minuten was anderes, in der Hoffnung, dass die Leute aus Groß-Umstadt dann in der Zwischenzeit ankommen. Because if you don't see the event from the beginning, you may not understand everything that is going on. Denn wenn man diesen Vortrag nicht von Anfang an sieht, kann es sein, dass man ein paar Sachen, um die es geht, nicht versteht. And you jump right into the mystery of it, right at the beginning. Und wir gehen in das Geheimnis vom Ganzen gleich von Anfang an rein. It's like a whole, complete evaluation. Es ist wie eine ganze, vollständige Einschätzung. From the data series by Ron. Aufgrund der Data Series von Ron. About things which are affecting this planet. Über Sachen, die diesen Planeten beeinflussen. From an interplanetary and galactic and intergalactic nature. Von einer interplanetarischen, galaktischen und intergalaktischen Ebene. Okay, now, first, as soon as this rolls back, first, I'd like to find out how many people here are on the bridge? Wie viele Leute gibt es hier, die auf der Brücke sind? Alle. Is anyone just new to Ronsorg or to the Prison? Okay, if you have any words that you don't understand, just raise the hand. We clear that. Also wenn du irgendwelche Wörter nicht verstehst, einfach Bescheid sagen. Because this event is for, actually, it could be for anyone living on Earth. Weil dieser Vortrag könnte eigentlich für jeden sein, der auf der Erde lebt. But, unfortunately, the data is not being given to you by your responsible authorities.
Unglücklicherweise werden diese Informationen euch von den dafür verantwortlichen Leuten nicht gegeben. We had to find it out ourselves through many observation missions, intelligence missions. Wir mussten es selbst herausfinden durch viele Beobachtungs- und nachrichtendienstliche Tätigkeiten. And a lot of research, technical research as well. Und viele technische Forschung ebenso. But first, before we start, I want to give them every chance to arrive before we actually begin showing you what we have. Ich möchte Ihnen noch die Chance geben, anzukommen, bevor wir anfangen, indem ich euch zeige, was ich habe. I first throw open the idea that any of you, which may have questions for me since the last Congress in Switzerland. Jeder von euch, der seit dem letzten Kongress in der Schweiz irgendwelche Fragen haben könnte, can ask the questions and I try to give you an answer if it's possible. kann diese Fragen dann an Captain Bill stellen und er wird so weit wie möglich darauf antworten. Yes, and anyone who wants to ask a question, we give about 10 minutes for that because I know I haven't seen you in a while. Und dafür nehmen wir uns jetzt erstmal 10 Minuten Zeit, weil Captain Bill euch eine ganze Weile nicht gesehen hat. Frage? Alles okay? Ja, hier. New data on the omitted bridges. Neue Daten über die ausgelassenen Brücken. Yes, I'm still working on that, actually. Captain Bill arbeitet noch daran. Yeah. You'll find out there's a tie-in with what I said in the lecture in Switzerland. Es gibt eine Verbindung zu dem, was er in dem Vortrag in der Schweiz gesagt hat. We said that the other side was working on genetic and different things to do with bodies and. Die andere Seite hat arbeitet an verschiedenen Sachen, die was zu tun haben mit Gentechnik und Sachen, wie man Körper beeinflussen kann. And it's just like in the days of beginning 5 years ago when we had all the radiation Strahlen and things like that. Es ist so wie in der Anfangszeit vor etwa 5 Jahren, als es um die ganzen Strahlungen ging, mit denen wir es zu tun hatten. And we had to go to Dr. Prince and find out how to combat these things and make sure they don't affect everyone. Und als wir zu Dr. Prince gehen mussten, um herauszufinden, wie wir uns vor diesen Strahlen schützen können, sodass sie uns nicht beeinflussen. And now we're having the same thing. It's sort of like a little warfare on the genealogical and bacteriological technology. Und jetzt haben wir so etwas Ähnliches, eine Art Krieg auf gentechnischer und bakteriologischer Ebene. There are some articles up here which I leave on the table when the break. You can look at them. Hier sind ein paar Artikel, die Captain Bill auf dem Tisch liegen lässt, die könnt ihr euch anschauen in der Pause. I give you a couple of examples. There's I believe, well, this one, for instance, says my life depends on you. Das ist ein Artikel, der sagt, mein Leben hängt von dir ab. It's actually the history of a man who was exposed to experiments for many years. Das ist die Geschichte eines Mannes, der viele Jahre lang Experimenten ausgesetzt war. By the CIA, Durch den CIA, who were experimenting with mind control, die mit Gedankenkontrolle experimentiert haben. where they inserted small transmitters Wo kleine Sender eingepflanzt wurden into his nasal passage and up into the soft material in between his eyes. und zwar in die Nasenhöhlen bis hinein in das Knorpelmaterial zwischen den Augen. And he is trying to get restitution or acknowledgement from the governments that are doing this. Und er versucht Schadenersatz oder zumindest eine Bestätigung von der Regierung zu kriegen dafür, dass sie das mit ihm gemacht haben. And he found many others who also had the same treatment. Here's 5 Canadians suing CIA for experiments in 1950s. Und er hat auch viele andere gefunden in derselben Situation. Und da geht es zum Beispiel um 5 Kanadier, die in den 50ern die CIA verklagt haben deswegen. And it's quite terrifying what is allowed to go on. Das ist ziemlich erschreckend, was gestattet ist, dass es weiterläuft. There's also others in here where they're testing biological weapons. The CIA is testing biological weapons on their own population in America. Dann gibt es Informationen, wie der CIA biologische Waffen an der eigenen Bevölkerung testet.
And these mind control experiments were also done in Sweden and Russia. Und diese Gedankenkontrollexperimente wurden auch in Schweden und Russland durchgeführt. That we have documents on. Wir haben Dokumente davon. Maybe also in your country. Vielleicht auch in unserem Land. So, we're just showing you there are some things to handle on the fifth dynamic and sixth dynamic. Es gibt also einige Sachen, die auf der 5. und 6. Dynamik zu handhaben sind. That is the things of the material universe and the things of life. Yeah. Das ist Life forms. Das ist also das materielle Universum und die Lebensformen. And we're still at work on that, actually, to answer your question fully. Not because it wouldn't be easy, but because they're always coming up with something new. Wir arbeiten auch daran, nicht weil es nicht so leicht wäre, sondern weil die sich dauernd was Neues einfallen lassen. Yeah. What about AIDS? Is it really a result of bacteriological technology, or do you know anything about it? Our best, Wie ist das mit AIDS? Ist das auch eine Sache von biologischer Kriegsführung? Our best intelligence on that to date Unsere glaubwürdigste oder beste Nachricht, die wir im Augenblick haben, is that it does have a what you call a history. They can trace a history of that type of disease in certain animals or monkeys or people. Es ist, dass man eine Geschichte zurückverfolgen kann von diesen Sachen in bestimmten Tieren, wie Affen zum Beispiel. But not in the proportions that it is going today. Aber nicht in der Größenordnung, in der es heute abläuft. And we do know that many experiments were carried out to take normal diseases Und wir wissen, dass viele Experimente ausgeführt wurden, wo man normale Krankheiten genommen hat and fool around with the genetic structure of them or the bacteriological structure und dann mit der bakteriologischen oder genetischen Struktur rumgewurzelt hat, to make them even more resistive, um sie noch widerstandsfähiger zu machen, to use them in warfare or in population control. um sie für Krieg oder Bevölkerungskontrolle zu benutzen. And our best evidence on that is it was either researched and produced Und unser bester Beweis dafür ist, dass es entweder erforscht und hergestellt wurde. and the nicest thing you can say about it is it accidentally got out. Und das From the laboratory. Netteste, was man noch sagen kann, dass es durch einen Unfall aus den Laboratorien herauskam. And the worst thing you can say about it, they deliberately spread it into the societies. Und das Schlimmste, was man sagen kann, dass sie es vorsätzlich in die Gesellschaft rausgelassen haben. And you can make up your mind about that. I personally believe in the latter case that it was deliberately tested Ihr in the könnt euch society. da selbst einen Reim drauf machen. Captain Bill persönlich glaubt, dass man es vorsätzlich rausgelassen hat, um es zu testen. And that it got out of control. Und dass es außer Kontrolle geraten ist. But we noticed in the beginning, Aber wir haben am Anfang festgestellt, that the senior scientists and politicians dass die höchst angesiedelten Wissenschaftler und Politiker never seemed to be worried that they would get it. anscheinend niemals Angst haben, dass sie diese Krankheiten bekommen. So I assumed from that they already knew they could be, immunized against it. Also vermutet Captain Bill, dass sie bereits wussten, dass man sich dagegen immunisieren kann. And that somewhere in the research laboratories of the secret government installations, they had a vaccine for it. Und dass in den geheimsten Forschungslaboratorien der Regierung ein Impfstoff bereits zur Verfügung stand. We have investigated that also, Wir haben das auch recherchiert and several years ago found that there was a chemical or pharmaceutical company in Germany und vor ein paar Jahren herausgefunden, dass es in Deutschland eine pharmazeutische Fabrik gibt, already telling that they had some kind of vaccine for this die bereits bekannt disease gegeben hat, dass sie einen Impfstoff hatten, that they obtained from sponges. dass sie aus Schwämmen gewonnen haben. Yeah, and they were getting the sponges from Yugoslavia, Und sie bekommen die Schwämme aus Jugoslawien. and they were just waiting for this to be officially accepted. Und sie haben nur gewartet, dass sie die offizielle Zulassung dafür bekommen. And so far it hasn't.
been. Und bis jetzt ist es noch nicht zugelassen worden. Maybe they're not ready for that yet. Maybe it hasn't killed enough people yet. Ist vielleicht noch nicht so weit, es hat vielleicht noch nicht genug Leute umgebracht. Yes. So that's the background on this. You have to realize we're dealing with a planet that has people at the controlling end of your tax money that do not have the best interests of everyone at heart. Ihr müsst euch also darüber im Klaren sein, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die nicht unbedingt euer Bestes im Auge haben. Now, they may not be particularly against you individually as a person who works for them or consumer. Die sind nicht vielleicht unbedingt gegen euch persönlich als Individuum, das für sie arbeitet oder ihr Konsument ist. But for the poorer classes and for the people of other races and the people of, shall we say, social, they don't like them socially, they don't consider them to be of the right type. Perhaps those they're against. Nothing against you personally as a consumer. Nichts gegen euch persönlich als Verbraucher. But for people of poorer class. Aber für Leute aus niedrigeren Schichten. Yeah, or of different races that don't produce Rassen, much. Die nicht so viel herstellen oder produzieren. And the people of dubious social reputations. Oder Leute von zweifelhaftem gesellschaftlichen Ruf. According to them. Nach ihren Maßstäben. They may be testing in those areas. Auch da könnte getestet werden. We know for sure, due to our own fourth dynamic projects in Switzerland and Germany, it's very hard to get hungry people fed. Wir wissen es aufgrund unserer eigener viertdynamischen Projekte in Deutschland und in Rumänien, dass es sehr schwierig ist, hungernde Leute satt zu bekommen. And we also know that from efforts by others, even the popular what do you call Band-Aid programs, it was musicians to feed Ethiopia. Wir wissen auch, dass aus Informationen von anderen, dass zum Beispiel das Programm von Band-Aid, um Äthiopien satt zu kriegen, that even after they fed them 1 year, the conditions were just as bad the next year. Dass nachdem man ihnen ein Jahr lang geholfen hat, dass ein Jahr später die Zustände genauso schlecht waren. So no government or anything seems to be taking any responsibility for these poor people. Also es scheint keine Regierung zu geben, die die Verantwortung für diese armen Leute übernimmt. And don't believe it's because the earth cannot feed everybody on it. The earth, the technology of farming and growing things and so on is so far advanced, you can feed everyone on this planet easily. Glaubt nicht, dass es nicht so wäre, dass es nicht genug zu essen für jeden gäbe auf diesem Planeten. Die Landwirtschaft ist so weit entwickelt, dass man alle füttern kann. It is definitely a, shall we say, a cutback on the population, which is the plan. Es ist definitiv ein Beschneiden der Bevölkerung, ein Zurücknehmen oder Verringern der Bevölkerung, was da geplant ist. And they want to cut out the areas which are non-productive. Und sie wollen die Gegenden, die unproduktiv sind, rauslassen. Or they have some kind of something against them. Oder sie haben was gegen sich. And if you're in those positions, you will suffer. Und wenn du in diesen Positionen bist, leidest du. The most, shall we say, well, the most, I would say, destructive of these programs, however, Die zerstörerischsten von diesen Programmen aber is probably the ones that you can read about on these articles. sind die, über die ihr in diesen Artikeln lesen könnt. Experimenting on people of the Western civilization. Experimente an den Menschen der westlichen Zivilisation. Say that in quotes. Civilization. Zivilisation in Anführungsstrichen. And they don't care who. They just apparently take them at random. Und sie scheren sich nicht drum. Sie nehmen offensichtlich auf Zufallsbasis. But normally there are people who would fit into the category of they don't have any relatives. Normalerweise passen sie in die Kategorie von Leuten, die keine Verwandten haben. Low-paying jobs. Niedrige Löhne. Maybe foreigners. Ausländer.
And they seem to be also perhaps visiting hospitals or mentally disturbed. Anscheinend besuchen sie auch Krankenhäuser oder Irrenanstalten. Or just older people Oder that einfach Altersheime. nobody cares about. Alte Leute, um die sich keiner kümmert. Now, since we're all moving into that phase of being older people, Und da wir uns alle in den Bereich hineinbewegen, ältere Leute zu sein, it is wise to understand this ist es wichtig, dass man das jetzt versteht. because next thing you know, they may be saying, we're some of the people they don't care about, so... Weil vielleicht das nächste könnte dann sein, dass wir zu denen gehören, um die sich niemand kümmert. All right? Everyone is growing older. Jeder wird älter. I must say the Eastern societies have an advantage over the West Die östlichen Gesellschaften haben dem Westen gegenüber einen Vorteil, because they do respect the older people weil sie die alten Menschen respektieren, and they honor their ancestors, ihre Ahnen ehren and they also believe that they return to life after their death, und sie if they glauben wish. auch, dass sie nach dem Tod wieder ins Leben zurückkehren. However, in the Western civilization, they're looked at more as raw materials that can be wasted in In der experiments. westlichen Gesellschaft sieht man sie mehr als Rohstoffe, die man in Experimenten verbraten kann. Okay? Just give you a little summary of what might be happening on the planet to start you investigating what might be behind it. Das nur als kleinen Anreiz, was in der Gesellschaft passiert, dass ihr vielleicht auch mal anfangt, euch ein bisschen reinzugraben, was tatsächlich passiert. Now I see some people from Großstadt here. Me? Sind ein paar Leute von Großumstadt angekommen jetzt? Is everyone here? Huh? Sind alle da oder fehlen noch? No, they know. How many are coming? How many more to come? I think in a few minutes. Wie viel kommen denn noch? I don't know. Okay. You don't know. Okay. France is not here herself. Okay. Any other questions? Noch irgendwelche I Fragen? think a lot of these will be more fully answered when you finish the event here. Ich glaube, die meisten Fragen werden endgültig beantwortet sein, wenn der Vortrag zu Ende ist. Ah, yes. Yes? I would like to add something to the AIDS scenario, because I found some statistics of the World Health Organization that said that for the last 2 years, Übersetzt das so? Ja. ich habe ganz interessante Statistiken von der Weltgesundheitsorganisation gefunden, von den letzten paar Jahren, numbers of AIDS diseases in Europe, Zahlen AIDS-Erkrankungen in Europa, and you would expect they are rising very much. Man würde ja erwarten, dass sie sehr stark ansteigen würden, diese Zahlen, but no, they decrease in all the bigger European countries for the last 2 years. Und sie sind tatsächlich nicht angestiegen, sondern die Zahlen sind zurückgegangen in allen größeren europäischen Ländern in den letzten Jahren. And I will wait until the next statistics comes out in April and look if it's right. Ich werde auf die nächsten Statistiken warten, die im April rauskommen, schauen, ob das tatsächlich stimmt, ob sich dieser Prozess fortsetzt oder because could be that the numbers are sale dated, they have to be renewed, but it could be it's a trace. Es könnte auch sein, dass es einfach alte Zahlen waren, die noch auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, aber es könnte auch sein, dass es eine interessante Spur ist. Yes. And also to find out if they're rising in the other countries outside of the developed countries. Yes, they are rising. They're rising. You see what we were talking Also about in den here. Entwicklungsländern steigen die AIDS-Zahlen. You see what happens here. They don't want to wipe out the consumers. Sie wollen die Verbraucher nicht auslöschen. Jochen? Ja, ich habe da eine interessante Nachricht. In Mexiko, in der Nähe von San Diego, gibt es ein Krankenhaus, biologische Medizin. Und ich habe Kontaktlinien dazu und werde das aufsuchen Ende des Jahres. Und wer sich umsieht, die beschäftigen sich mit diesem Problem aktiv und haben die Möglichkeit, alle die Dinge zu machen, die hier verboten sind. Awesome. Very good. Everyone get that? Von München her kann ich was Positives berichten in Sachen AIDS. Da gibt es eine Drogenberatung,
die Drogenberatung hat ein Haus gegründet, wo sie also ernsthaft kranke, Drogensüchtige aufnimmt, die schwer an AIDS erkrankt sind. Und die Leute werden innerhalb von etwa 3 Wochen symptomfrei kuriert mit natürlichen Mitteln. Ich habe dann das städtische Gesundheitsamt kontaktiert, den Leiter davon, und ihm also einige Daten gegeben aus diesem Bereich. Der Leiter des Gesundheitsamtes lehnt es ab, diese Daten auch nur zu diskutieren. Und diese Daten, die sind ihm äußerst unwillkommen. Er negiert sie, obwohl sie in den Fachzeitschriften sogar publiziert werden stellenweise. Und was man also bisher sagen kann, ist, dass es scheinbar so ist, dass AIDS mit relativ geringem Aufwand symptomfrei kuriert werden kann. Punkt 2. Es scheint so zu sein, die Tests, die zeigen ja bloß, dass Antikörper da sind. Nun, jeder von uns hat Masern gehabt. Wenn man also einen Masertest macht, sind wir Maser-positiv. Es ist Tatsache, dass in Todkranken, also in Leuten, die an AIDS gestorben sind und kurz davor sind, keinerlei Virenspuren mehr zu finden sind. Das bedeutet also, dass das Immunsystem nicht kaputt ist, sondern es bedeutet nur, dass der Körper selber mit irgendwelchen Einflüssen nicht mehr klarkommt. Das bedeutet auch, dass die schulmedizinische... Moment. Es bedeutet, dass eine andere, wesentlich schlimmere Sache von staatlicher Seite forciert wird, nämlich das ist dieses sogenannte Heilmittel AZT. Das führt... Und dieses Heilmittel schafft es innerhalb von etwa 14 Tagen bis 3 Wochen aus einem völlig gesunden, leistungsfähigen Menschen, einen sterbenskranken Menschen zu machen. Die Tücke bei dieser Art von Argumentation ist jetzt die, dass AIDS selber mittlerweile nicht mehr, die Definition von dem AIDS hängt jetzt nicht mehr von dem AIDS-Virus selber ab. Die Medizin hat das also geändert, weil es nicht haltbar ist. Und die Argumentation läuft jetzt so, dass ein AIDS-Kranker sowieso stirbt. Das heißt, wenn er an AZT stirbt, dann stirbt er tatsächlich nicht an AZT, sondern an AIDS. Die Symptome sind die gleichen. Ich habe darüber also einen Haufen Material zusammengetragen. Ich habe was dabei darüber. Aber man kann festhalten, und das ist die gute Nachricht, dass also mit relativ einfachen Methoden dieses Krankheitsbild ausgelöscht werden kann, dass Symptomfreiheit erreicht werden kann, dass die Leute wieder absolut leistungsfähig und gesund werden, ob sie jetzt positiv testen oder nicht. Wer darüber nähere Daten haben möchte, kann ich ihm dann anschließend was helfen. Danke. So I can tell you, we have handled an AIDS patient in one of the wards in Spain. Wir haben in einer der Orks in Spanien einen AIDS-Patienten gehandhabt. He was, what do you call it, positive, AIDS positive. Er war HIV-positiv. And by the time he finished Excalibur, or nearly to the end of Excalibur, Und als er fast mit Excalibur fertig war, he went back and had another check, and it was negative. hat er sich testen lassen und es war negativ. Now, we don't know whether the first test was correct or not. Wir wissen jetzt nicht, ob der erste Test korrekt war oder nicht. Or if the second test was right or not, because we don't trust their technology. Weil wir trauen der Testtechnologie nicht. But he felt a lot better. Ihm ging es besser. Because he can live now, you know. Er dachte, dass er jetzt leben kann. So we're not going to say that Excalibur did that, but we do know that there is some correlation that if a person comes uptone enough, that somehow they survive.
Wir behaupten also nicht, dass das jetzt unbedingt alles Excalibur war, aber wir wissen, dass wenn jemand emotionell hochkommt, er besser überleben kann. Yeah. Okay, is everyone here now from Rosenstadt, etc.? No. Why are they so late? Can anyone tell me? It's not as far as the moon. Okay, any other questions? Okay, I'll just tell you a couple things here that will be very interesting for you later. So you already know. The Grossumstadt guys would not know this. First of all, over here on this side, I have two music books for those of you who are collecting great composers. Das sind Musikalben für Leute, die Werke von großen Komponisten sammeln. Yeah, these are the two music books of music by Astar, my pen name, and both books together is 2,000 Deutschmark, if anybody is interested. Das ist Musik von Astar und das ist das Pseudonym vom Bill, was Musik anbetrifft, und beide Bücher zusammen sind 2.000 Mark. Yeah, 186 different pieces. 186 verschiedene Musikstücke. All of that. Now, also here, after the event or during the event at the break, this is a tape called UFOs, UFOs, okay? Tonband, and it is stories and music about UFOs. Das ist ein Tonband mit Geschichten und Musik über UFOs. The cost of that is 100 Deutschmark. It's over an hour long. Kostet 100 Mark. Some things in there that no one has ever, well, most people have never heard before. Sachen, die vorher noch niemand gehört hat. Okay. I will play one of the selections during the event. Captain Welch spielt eine Auswahl daraus während dem Vortrag. Okay. Then we have these articles about UFOs, pictures. Da gibt es Bilder und Artikel über UFOs. Shuttle crew saw aliens. We have some of the case histories of these brain implanting things. Fallgeschichten von Gehirnimplantationen. Experiments on people. We have some artist renditions of some aliens. Künstlerische Bilder von Außerirdischen. And we have some of the more, what the government has been doing behind your back, at least in America and Canada and in Sweden. All right. And we have a Freedom of Information Act secret document from the CIA. Es ist ein Dokument vom CIA, der über ein amerikanisches Gesetz zur Informationsfreigabe rausgekommen ist. Talking about how they intend to control all the, shall we say, spiritual and religious groups on the Wie planet. sie vorhaben, die religiösen und spirituellen Gruppen auf dem Planeten zu kontrollieren. But make it look like they're not really controlling them. Aber so, dass man es nicht merkt. We have a very good article here which tells where the aliens, one of the main groups of aliens comes from. There's more than one. Wir haben einen Artikel, der sehr gut beschreibt, wo eine der Hauptgruppen von Außerirdischen herkommt. Es gibt mehrere. And that they have made agreements with some of the Earth's governments behind your back. Und dass sie Verträge mit einigen Erdregierungen gemacht haben. And some other data which backs up some of the data we're going to show you. Und einige andere zusätzliche Informationen, die das, was wir euch zeigen werden, unterstützen. Are aliens taking over? Übernehmen die Außerirdischen? Übernehmen die Außerirdischen? Question mark. Fine. And oh yes, and a petition signed by many military people, ex-military people of America. Und eine Eingabe, die von vielen Ex-Militärs in Amerika unterschrieben wurde. To allow them to please speak out about the things they have seen and heard in the military. Damit sie über die Dinge reden dürfen, die sie während ihrer Militärzeit gesehen und gehört haben. Because they feel they're betraying their own country by not telling them about some of these extraterrestrial experiences. Weil sie glauben, dass sie ihr eigenes Land betrügen, wenn sie über ihre außerirdischen Erfahrungen nie sprechen. As they were put in the military to swear an oath that they would protect and defend their country. Weil
Als sie in das Militär gingen, mussten sie einen Eid ablegen, dass sie ihr Land beschützen sollen und verteidigen. Against all foreign invaders or anyone coming in to take them Gegen over. jegliche fremden Invasoren, die immer kommen mag. And now they feel they've been made to betray that Und jetzt haben sie das Gefühl, dass man sie zwingt, dagegen zu verstoßen. because of all the things they've been forced to be quiet about. Wegen all der Sachen, bei denen man sie zu Stillschweigen gezwungen hat. All right? And these are not things from the free zone. They are from out there in the world. Das sind keine Sachen aus der freien Zone, sondern von draußen. All this. All right? There's something happening. Es passiert was. And if everyone is here now from Großumstadt? Hey? Just arrived. They come? Ja. Get them in, take a seat. We're going to start. Austin Bells. This is all to whet your appetite. Tell them that, to make your Das appetite. ist alles zur Appetitanregung. For information, Natürlich Appetit auf Information. we will have a short beginning to the event. Wir machen eine kurze Einladung zum Vortrag. And at about 1 or 1:30 we have a buffet. Und 1 Uhr oder 1:30 Uhr gibt es Mittag. Buffet. No. No. So be served. Served food. And afterwards we will continue and show you and bring you to the why and the handling that you can do. Und hinterher werden wir euch dann weiter informieren und euch über das Warum und wie kann man was tun, informieren. Okay? Because there are many questions that have not been answered. Und es gibt viele Fragen, die bisher nicht beantwortet worden sind. And one of the most important ones, Und eine davon, eine der wichtigsten, is why this place? warum dieser Planet? Why did we come here? Warum kommen Sie hierher? What's so important about it? Was ist hier dran so wichtig? Okay. Hans, you got it? Please sit down. We're beginning. Anyone else out there? Franz. I saw Franz. So, and I think you will be surprised. We're going to show you some things here, and you will see it with your own eyes. Wir werden euch einige Sachen zeigen, ihr werdet sie mit euren eigenen Augen sehen. Maybe some of it you've seen before, but you missed exactly what it meant. Ihr habt einiges davon bestimmt schon vorher gesehen, aber euch ist wahrscheinlich entgangen, was es bedeutet. Because I have put this together only a few months ago, Weil ich habe das erst vor wenigen Monaten zusammengestellt, because we knew some other facts from LRH and from the technology. And finally, it all came together. weil wir noch einige andere Tatsachen von LRH und aus der Technologie kannten und endlich kam das alles zusammen. Okay. Everyone here now? Sind jetzt alle hier? Somebody's still outside, right? Yes. Get them in here. Come. Come in. Oh ja. Everyone here now? Oh, one more. How many some more? Okay. I thank you all for coming and for paying the fee to have me here and for your dinner. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid und den Eintritt bezahlt habt, mich hier zu sehen und natürlich auch das Geld fürs Essen. And I think you will find it well worth the money. Und ich nehme an, ihr werdet feststellen, dass es das Geld wert ist. I think that you will find it very pertinent to what is going to happen in the next 10 years. Ich glaube, ihr werdet es sehr wichtig finden, herauszufinden, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Okay? France, is everyone here now? Ja. Everyone is good. We will start the UFOs event. What? The what? The chart board. That's all you need. We get it. Okay, France? We can do that during lunch. I don't need it until then. Come.
It's all right, we do it after lunch with the chartboard. Okay. Everyone here? Stefan? Everyone? Okay. Good. Camera, lights, action. Okay, welcome to the event about UFOs. Herzlich willkommen zum Vortrag über UFOs. Now, how many of you have heard about or read about a thing called Alternative 3? Wie viele von euch haben schon mal etwas gehört, gesehen oder gelesen über etwas, das man nennt Alternative 3? Okay. For those of you who haven't, I'll just give you the short summary. Für die, die es noch nicht gehört haben, eine kurze Zusammenfassung. A British television, independent television crew Eine Gruppe von unabhängigen britischen Fernsehleuten were investigating what happened to many scientists and military people haben recherchiert, was zu vielen Wissenschaftlern und Militärs passiert ist in the 60s, in den 60er. because these people seemed to disappear from England, Weil diese Leute anscheinend spurlos aus England verschwunden sind. and everyone thought they had gone to make more money in other countries. Und alle haben gedacht, sie sind in andere Länder gegangen, um dort mehr Geld zu verdienen. And they were intellectual people, scientists, business, top military people, and so on. Das waren wichtige Leute, das waren hochrangige Wissenschaftler, Militärs und auch Geschäftsleute. So they were going to do a program about this to explain, why can't Britain keep up with the rest of the world? Why don't they pay these people to stay here and work with us and so on? Sie wollten also ein Fernsehprogramm drüber machen, warum gehen diese Leute aus England weg, woran liegt es, dass die nicht hier bleiben können und so weiter. Ah, there's Johannes from Hamburg. And in the investigation, In der Untersuchung they came across very interesting data. sind sie auf sehr interessante Daten gestoßen. They referred to this as the brain drain. In other words, brains going down the drain in Italy. In England, and going somewhere else. Sie haben es definiert als Gehirn abspülen oder wegspülen. Yeah. The smart people going away, Die intelligenten Leute gehen weg. And they did the investigations of the friends and relatives of these people. Und sie haben angefangen, die Verwandten und Freunde dieser Leute zu befragen. And the funny thing about it is, Und das Lustige dabei ist, they only heard from them one time, and they never heard from them again. sie haben von ihnen dann nur noch einmal gehört und anschließend nie wieder. And some of the postcards or letters they sent Und einige der Postkarten, die diese weggegangenen Leute geschickt haben, were exactly the same. The picture and everything, and the way they wrote it was exactly the same. war präzise dasselbe, die Bilder und wie es geschrieben war. Almost as if they were ordered to do it. Fast so, als wenn man sie aufgefordert hätte, das zu tun. And then they had gone completely out of communication. Und danach gab es dann keine Kommunikation mehr. Further investigation, Weitere Nachforschung, when they put on the first program about this, nachdem diese Sendung das erste Mal ausgestrahlt worden war, several people saw it haben einige Leute das gesehen, that wrote to the station die an diesen Sender dann geschrieben haben and said, we know more about this. und gesagt, wir wissen darüber noch mehr. And one of them was a scientist Einer davon war ein Wissenschaftler at the observatory in England in einem Observatorium in England, who said that he had recorded from an American spaceship der gesagt hat, dass er etwas aufgezeichnet hat von einem amerikanischen Raumschiff on one of his radio telescopes, bei einem seiner Radioteleskope, a report coming from an American spaceship ein Bericht, der von einem amerikanischen Raumschiff kam, in the days before the Americans had sent anybody up. in der Zeit, bevor die Amerikaner überhaupt jemanden raufgeschickt haben. And he knew it was a NASA
space agency recording. Und er wusste, es war eine Aufnahme von der NASA's Raumfahrtagentur. Because it had a certain code beep, 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 to Weil it. es einen bestimmten Code dabei hatte. But he did not have a decoder. Aber er hatte keinen Decoder. But the television station investigated all this, Und die Fernsehstation hat das alles nachgeforscht. and they found another guy who had a decoder. Und haben jemand anders gefunden, der einen Decoder hatte. And they brought the two together. Now, during the bringing of the tape, Sie haben die beiden also zusammengebracht und während das Band überbracht werden sollte, the professor of astronomy, der Astronomieprofessor was going to drive it to London. Wollte es mit dem Auto nach London fahren, But he thought maybe something might happen, aber er dachte, vielleicht passiert irgendwas, so he mailed it in a package. hat es also per Post geschickt. And then he drove, so he wouldn't be rushing, he drove slowly. Und dann ist er langsam gefahren, hat sich also nicht beeilt. But he was killed on the way. Aber auf dem Weg wurde er umgefahren. A very strange accident. Einen sehr merkwürdigen Unfall. He was found in his car down the side of the road, Man hat ihn neben der Straße im Auto gefunden and he was burned all the way to his bones, und der Körper war bis auf die Knochen verbrannt, as if it was done by a high-intensity laser or something. als wenn man das mit einem Hochleistungslaser gemacht hat. It could not have been done by just a car crashing and burning petrol. Das kann nicht nur durch einen Autounfall mit brennendem Benzin passiert sein. And this remained part of the mystery in the second program they gave. Und dieses blieb dann als Teil des Geheimnisses zurück in der zweiten Folge im Programm, in der Sendung. Now, this was all true, and it was all recorded in the British newspapers. Das war alles wahr und das war alles in britischen Zeitungen aufgezeichnet. And then there were other people that gave stories that the government of America and Russia were working together to establish bases on the moon and Mars, and that's why they needed all these people. Und dann gab es Leute, die haben berichtet, dass die USA und die UdSSR heimlich zusammenarbeiten, um Basen auf dem Mond und dem Mars aufzubauen und dass sie dafür all diese Leute brauchen. And this was in the days before Sputnik and the space travel. Und das war vor Sputnik und Raumfahrt. And so by that time, the station was in the problem of almost appearing to be putting out a science fiction movie. Zu dem Zeitpunkt hatte die Fernsehstation das Problem, dass sie eigentlich so etwas Ähnliches wie einen Science-Fiction-Film ausstrahlte. And they're supposed to be investigative reporters of facts, you see. Und diese Leute sollten eigentlich Tatsachenberichterstatter sein. So they were told to admit to the public that these programs were all a hoax. Also hat man sie aufgefordert, dem Publikum gegenüber zuzugeben, dass diese Programme alle ein Jux waren. Or they lose their license. Andernfalls würden sie ihre Lizenzen And they verlieren. must fire the reporters who were working on it. Und die Station musste dann die Leute rausschmeißen, die Reporter rausschmeißen, die an diesem Zeug gearbeitet haben. That's essentially the book was then written by the 2 reporters or 3 reporters that were fired. Und die 2 oder 3 Reporter, die man rausgeworfen hat, haben dann dieses Buch geschrieben. Okay? Now that's how the Alternative 3 book came about. Das ist, woraus das Alternative 3 Buch entstanden ist. Good. Ich mal kurz was zwischenfragen. Es wäre sehr nett, wenn nicht so viel geraucht würde. Es ist zwar traurig, dass ich das sagen muss, aber dass man wenigstens das Fenster mal zwischendurch aufmacht. Weil die Luft ist You can open some windows, yes. Now, do you understand that? That was the alternative 3 idea. The 3 alternatives mentioned by the book Die 3 Alternativen, die von dem Buch erwähnt wurden, had to do with some of the data they found hatten etwas zu tun mit den Daten, die sie herausgefunden hatten, to apparently explain why the Russians and Americans would do this. Anscheinend zu erklären, warum die Russen und die Amerikaner sowas tun würden. They said that a climatic catastrophe was coming upon the planet. Sie sagten, dass eine klimatische Katastrophe auf dem Planeten kommen würde. You know, carbon dioxide, the CO2, ozone Ozonloch und so weiter.
And that they only had three possibilities. Und dass sie nur drei Möglichkeiten hatten. Go underground, live underground, Unter der Erde leben, do something drastic with the atmosphere, etwas Drastisches mit der Atmosphäre like tun, with nuclear weapons or something, zum Beispiel mit have a war, Atombomben, also einen Krieg haben. and set up bases on other planets Oder aber Basen auf anderen Planeten zu errichten. for just the top people, of course. Natürlich nur für die Elite. Yeah. That's what they explained it with. Das ist das, womit sie es erklärt haben. Now, you are going to see the real explanation of Alternative 3. Jetzt werdet ihr die wirkliche Erklärung von Alternative 3 sehen. Because that itself was a cover scenario. Weil das selbst eine Vertuschungsszenario war. Are you ready? Seid ihr bereit? Good. We'll come operate from there. What I have here, still translate, please. Dora? Yeah. Still translate. Yeah. What I have here is the actual, they showed this on the television Was der Kerzenbilder hat, ist das, was tatsächlich im Fernsehen gezeigt wurde, before it was cut off the air and before they were threatened. bevor man es aus der Sendung genommen hatte und bevor die angeboten wurden. Of the actual, what was on that tape. Von dem, was tatsächlich auf jenem Tape war. You're going to see it. Und ihr werdet es sehen. But now you're going to see and analyze what it really means. Aber jetzt werdet ihr analysieren und sehen, was es wirklich bedeutet. This is the supposed landing on Mars Dies ist die angebliche Landung auf dem Mars in 1962 1962 by the Americans. durch die Amerikaner. Mars, ja. Mars, pardon. Are you ready? Does everybody see it all right? Turn to the lights. Huh? Push the button. We don't. Okay, we'll show it a couple of times. Don't worry. Wir zeigen es ein paar Mal, keine Angst. Now, first I'll just show it to you. You just listen, see what you say, and then we'll go back over it. Okay? Erstmal nur gucken und zuhören. William Valentine había mandado a su amigo Don Henry poco antes de su muerte. That's the tape. Esta vez obtuvimos una imagen aceptable que van a ver ustedes tal como nosotros la vimos. Diversas conversaciones se entremezclaban en ruso y en inglés, y entre ellas se facilitaban datos. Temperatura 4 grados centígrados. Velocidad del viento 21 kilómetros hora suroeste. Presión atmosférica 707,7 milibares. De repente una voz se elevó sobre las otras. Dios mío, ¿qué es esto?
Algo se está moviendo. Now, the thing he said at the last, he says, boy, this is when they take the wraps off this will be the biggest date in history. Das Letzte, was sagte, ist, wenn das freigegeben wird, das wird der wichtigste Tag in der Geschichte. 22nd May 1962, we're on Mars and we have life. Volver a poner la cinta de I Valentine. want you to watch this. Well, hit the wrong button. Again. I'll show you something interesting. Ihr werdet jetzt was Interessantes sehen. Volver a poner. Okay, let's pause. All right, here you go. Look, let's first of all examine the possibility that this was made in Hollywood. Lassen wir uns zuerst die Möglichkeit anschauen, dass das in Hollywood gemacht wurde. If they did make it in Hollywood, what would be the point of making it so secret that they had to kill people to keep it from being known? Also zuerst mal, es war ja so geheim, dass man Leute umbringen müsste, um zu verhindern, dass es bekannt wird. Would they just be doing it to... Why would they keep it a secret? If they made it in Hollywood, they would want everybody to know about it and say, look, we landed on Mars. Wenn sie es in Hollywood gemacht hätten, dann würde das bedeuten, dass sie wollen, dass es jeder weiß und dass sie sagen, schaut mal, wir sind auf dem Mars gelandet. And they never said that. Aber das haben sie nie gesagt. So what would they want it for? As a fake. Warum wollten sie es, warum sollten sie es als Fälschung gewollt haben? And how could this professor have recorded it coming from outer space? This tape. Und wie könnte der Professor das dann als Aufnahme aus dem Weltraum aufgefangen haben? If they made it in Hollywood. Wenn es in Hollywood gemacht worden wäre. You see. So, let's take their word for it. It is true. Gehen wir davon aus, was sie sagen, dass es wahr ist. They did kill enough people. Sie haben genug Leute umgebracht. They threatened the radio station with closing the license, the television with closing the license of the program. Die Radiostation bzw. der Sender wurde mit Lizenzentzug bedroht. They did fire the people who worked on it. Die Leute, die daran gearbeitet haben, wurden rausgeworfen. And when the book came out, they banned it in America. Und als das Buch rauskam, wurde es in Amerika verboten. So, knowing all those indicators of a secret conspiracy going on, Wenn man all diese Hinweise einer geheimen Verschwörung zusammennimmt, die sich hier ergeben, let's take it as a true tape. nehmen wir das Tape mal als die Wahrheit. But let's analyze it as to what is the real truth. Aber wir wollen uns das anschauen daraufhin, was die wirkliche Wahrheit davon ist. Look at that porthole that they're taking the pictures out of. Schaut euch die Luke an, aus der diese Bilder gemacht werden. That is not from an Earth-type spacecraft. Das ist nicht von einem irdischen Raumschiff. That has a square, curved outer hull surface. And it's very thin, as you can see. There is no bolts. You understand? The screw Schrauben and all that stuff that they have on American and Russian spacecraft. Das hat ein viereckiges Fenster, die Außenhaut ist gewölbt, sie ist sehr dünn und es fehlen die Bolzenlöcher, die man an den amerikanischen Raumschiffen hat. Right? And it's very big. Und es ist sehr groß. You remember the first spaceships that went up? They had little tiny holes in them like that, with bolts like on a ship. Erinnert ihr euch an die ersten kleinen Raumschiffe, die raufgeschossen wurden, mit ganz kleinen Fenstern und riesen dicken Bolzen? All right? That's the first point I want you to see. Das ist das Erste, was ich will, dass ihr seht.
Now, I want you to see something else here. Ich werde euch jetzt noch was zeigen. There. Whoa. Oh, sorry. The wrong button again. Sorry. That's the far button. Go back. Okay. Here we go again. Oh, sorry. Yeah, this thing works. Oh, mine. Una imagen aceptable que van a ver ustedes tal y como nosotros la vimos. There's your window. It's a big window, huh? Curve. You see the curves? Aha. You see this? Stand by to scan. That's what he said. Bitte vorbereiten auf Scannen oder langsam abtasten. Now watch this. Watch what happens to the picture. See how slowly it's moving? Seht ihr, wie langsam es geht? America and Russia never had any spaceships that are landing on the moon, landing on any planet that could slow down. Die Amerikaner und die Russen haben niemals über ein Raumschiff verfügt, das auf dem Mond oder sonst wo landen konnte, das fähig war, den Flug zu verzögern. And do this. Watch this. Und das jetzt. The ship is rotating. Slowly. Das Schiff rotiert langsam. And we'll stop. Es hält fast an. Stand by to move on. Watch. See there? Now they're back on a landing pattern. Jetzt sind sie wieder zurück auf in ihrer Anflugschneise. If you analyze this from an aeronautical point of view, Wenn man das von einem aeronautischen Gesichtspunkt aus analysiert, you have the ship coming in, kommt das Schiff so rein, all of a sudden it stops, hält an, rotates around like this, dreht sich, stand by to go ahead, resume landing. hält wieder und setzt die Landung fort. Does that remind you of anything? Erinnert euch das an irgendetwas? It reminds you of the stories of fliegende Untertassen. Es erinnert euch an die Geschichte vom fliegenden Untertassen. They go, they stop, they move around a little bit, they go. Sie fliegen, sie halten an, bewegen sich ein bisschen und fliegen wieder. All right. What's that? You saw that one. Anyway. Okay. Go on with the analysis. Wir machen mit der Analyse weiter. That. You see this? Every time they change mode, Wann immer Sie das Flugverhalten ändern, there's interference on the transmission. Mischt sich irgendwas in die Übertragung ein. Or they've stopped the transmission and started again. Oder Sie haben mit der Übertragung aufgehört und wieder angefangen. This interference with any radio transmission frequency Diese untereinander Störung mit irgendeiner anderen Radiofrequenz is caused by a high-intensity electromagnetic field. Passiert durch äußerst starke elektromagnetische Felder. Also, this is in the stories of UFO reports, where people's car radios stop and the pilots, their compass goes around like this. Auch And so. dieses findet ihr in UFO-Geschichten, wo die Elektronik vom Auto ausfällt oder das Radio ausfällt oder bei Piloten, die aus dem Mikrofon haben. There are also stories written how obviously UFOs are controlled by high-intensity electromagnetic
fields. Es wird auch beschrieben, wie UFOs offensichtlich von starken elektromagnetischen Feldern kontrolliert werden. And if you were broadcasting from there back to Earth, Und wenn man von da zurück zur Erde überträgt, you would expect the broadcast to be interfered with every time they had to change the controls, attitude or path of the flying saucer. könnte man davon ausgehen, dass die Übertragung jedes Mal dann gestört wird, wenn das Flugverhalten sich ändert. And it does. Und genau das passiert. And now, watch again. Now, how slowly it's going. Diversas conversaciones se entremezclaban en ruso y inglés, y entre ellas se facilitaban datos. Temperatura 4 grados centígrados. Temperature 40, what was it? 4 degrees centigrade. Also 4 Grad Celsius Temperatur. 21 kilómetros hora suroeste. 21 kilometers an hour wind. 21 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Presión atmosférica 707,7 milibares. 707,7 Millibar Luftdruck. Also normales 760. Millibars. Millibar, no, millibars. Oh, that's 1,000. 1013 ist normal. This is only 7/10 as much as Earth. Also 707 statt 1013 Ja. Millibar. Okay. Next. I want you to observe this place they're coming toward. Didn't notice that, did you? Schaut euch mal den Punkt an, wo sie hinfliegen. There's a tower, Es gibt einen Tower, like a control tower, der einen Kontrollturm, and there are 1, 2, 3 pads to land on. und es gibt 3 Landestreifen. But they're only round ones, Aber es sind runde. and they look like they're 100 or so feet in diameter, 30, 40 Meter. Und sie sehen aus, als wenn sie 100 Fuß, also 30 bis 40 Meter Durchmesser haben. Und sind mehr. 1, 2, 3, and they're round. 3 runde Landeplätze. So what could you land there if you've never been there before? Und womit könnte man da landen, wenn man da noch nie war? Would they have built a landing base if they'd never been there before? Hätten die eine Landebasis gebaut, wenn sie noch nie da gewesen wären? Now watch this, when they land, they get the static again because they have to put in the electromagnetic field. So you don't see them actually landing there, but you can believe they're going to land on this one or one of these, right? Also wenn sie landen, ist nichts zu sehen, weil die elektromagnetischen Störungen wieder Watch that reinkommen. closely. Aber sie werden auf einem von den 3 Punkten landen. See how it is? Okay. You see that? There it is. There it comes. There comes the stand by for landing. Also fertig machen zum Landen und die Interferenzen sind wieder da. Do it again so you can see it. One, two, three. That's in other buildings. Und auch andere Gebäude. Now they're obviously sitting on one of the pads, Offensichtlich stehen sie jetzt auf einem von diesen Plätzen looking out away from the building. und schauen von den Gebäuden weg And now they see the ground very closely. und sehen jetzt den Boden sehr deutlich. De repente una voz se elevó sobre las otras. Dios mío, ¿qué es eso? Some kind of Algo bull. se está moviendo. Irgendetwas, Groundhog. ein Maulwurf. Okay, now, what the cover-up was, Was da vertuscht werden sollte. and what the secret of Alternative 3 was, Und was das Geheimnis von Alternative 3 war, which is still a secret, das immer noch ein Geheimnis ist, is that the Americans did get to Mars in 1962 dass die Amerikaner 1962 zum Mars gekommen sind with a radio mit einem Radio and a television camera, und einer Fernsehkamera, but they didn't make the ship.
Aber sie haben nicht das Raumschiff hergestellt. That was an alien flying saucer. Das war eine außerirdische fliegende Untertasse. You want to say it again? Wollt ihr es nochmal sagen? This is the big secret. Das ist das große Geheimnis. That's what they didn't want anyone to know. Das ist das, wo sie nicht wollten, dass das irgendjemand weiß. They were just passengers. Sie waren nur Passagiere. Impreso y pusimos otra vez la cinta de vídeo que Sir William Valentine había mandado a su amigo John Imagine it Henry on a flying poco saucer. antes de su muerte. You see a tree. Esta vez obtuvimos una imagen aceptable que van a ver ustedes tal y como nosotros la vimos. Diversas conversaciones se entremezclaban en ruso y en inglés, y entre ellas se facilitaban datos. Temperatura 4 grados centígrados. Velocidad del viento 21 kilómetros hora suroeste. Presión atmosférica 707,7 milibares. De repente una voz se elevó sobre las otras. Dios mío, ¿qué es eso? Algo se está moviendo. Okay? So I told you it would be amazing. I took you on a video trip on the flying saucer. It's the first thing. Also ich habe euch ja gesagt, ihr werdet erstaunt sein. Ich habe euch jetzt auf einen Videoausflug auf eine fliegende Untertasse mitgenommen. That's how they work, just like that. You see it from inside. Und so arbeitet es, genau so. Imagen. Stop. Okay. How'd you like that trip? Wie hat euch der Ausflug gefallen? Hervorragend. That was the big secret of Alternative 3. Das war das große Geheimnis von Alternative 3. The Americans did not land on Mars. They were passengers Die Amerikaner sind nicht selbst auf dem Mars gelandet, sie waren Passagiere on a flying saucer. auf einer fliegenden Untertasse. All right? All this Alternative 3 stuff was covered. All dieses ganze Zeugs mit Alternative 3 war nur ein Cover. Cover. Yeah? Now, who were these people that took them? Wer waren die Leute, die sie mitgenommen haben? And what connection do they have with the American government? Und was für eine Verbindung haben die zur amerikanischen Regierung? And what connection do they have with this planet? Und was für eine Verbindung haben die zu diesem Planeten? And why is it all a secret? Und warum ist es alles geheim? Now, what the hell's the importance of this place anyway? Und was zum Teufel ist sowieso die Bedeutung von diesem Ort? Well, in case you don't believe, by the way, how much time do we have? Because I can do this part after lunch. Half an hour yet. Till dinner? Till lunch?
Warte mal, 45 minutes to lunch. 45 minutes to lunch. Ja. In case you still don't believe Wenn ihr es immer noch nicht glaubt, that these ideas and stories you hear about UFOs, these kind of things, dass diese ganzen Ideen und Geschichten über UFOs, if you still don't reckon that there's really anything to it, wenn ihr immer noch nicht glaubt, dass da wirklich was dran ist. I mean, I started you off with a trip from inside of one. Ich habe euch mit einem Ausflug innerhalb von einem mitgenommen. Now I'll show you some from the outside Jetzt zeige ich euch einige von außen. that people have actually photographed. People say there's no photographs of them, they're not true. Yes, there are photographs and television. Es sind welche, die von Leuten fotografiert wurden und auch wenn man sagt, das stimmt nicht, ist es sehr wohl wahr und es gibt auch Videos davon. All right? This was on in program even, but people still say they haven't seen this. What? Das war auch im Fernsehen, aber Leute sagen trotzdem, sie haben es nicht gesehen. You get the reality of it. Some still pictures they've taken. Und hier sind jetzt einige Fernsehbilder und stehende Bilder, die von UFOs aufgenommen worden sind. Okay, a flying sausage. There it is. April 15, 1966. A television cameraman filming a commercial in a helicopter. Yeah. Just watch the pictures. It's in English here. There it is. Going behind there to land somewhere. Another picture. Noch ein Bild. 70. Another one. Noch eins. Another one. Noch eins. Okay. Next we go to this last column. No, no. Okay. Gotcha. These things look strangely like on the outside what you were just seeing from the inside. Diese, Out the little portholes. diese Dinger sehen von außen merkwürdiger aus als von innen. Right? That's okay. There's another one coming. Try it. There it is. Da ist noch eins. There's one. Yeah. Like he's taking pictures too. Der macht auch Fotos. Yeah. 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 You're right. Oh, that was the last one. Yeah, a little shot there. Sorry, missed that one.
you that. This one, that one, and then there's another one that's showing you at night, glowing a little bit. And right after that, this one. All right. Okay, next. This number on the left side. Okay. Oh. So these things have been around. Also die sind in der Gegend gewesen. And it looks like the government is keeping it quiet, or all the governments are keeping it quiet. Und es sieht so aus, als wenn alle Regierungen darüber schweigen bewahren. We still don't know why. Wir wissen immer noch nicht warum. We're going to find out. Aber wir werden es herausfinden. During the break, you can come up and look at some of these articles. Während der Pause könnt ihr nach vorne kommen und euch ein paar von den Artikeln anschauen. They also have some newspaper stories about it. Es gibt auch Zeitungsgeschichten darüber. But I knew most of you from Germany would rather have hard, more physical evidence. Aber ich weiß, dass viele von euch Deutschen lieber härtere physikalische Beweise haben wollt. Either pictures or videos or from inside. Bilder oder Videos oder sogar von innen heraus. Okay, ready? Here's some more. Right after this guy. That's an axolotl, South American animal. Das ist ein südamerikanisches Tier. Yeah. No, South America. Südamerika. Here. I got one there. It's not just an oil thrown up in the air, is it? It's strange. Das ist nicht nur ein alter Hut, den er in die Luft geworfen. Here's one taken out of a plane. Da ist etwas, was aus This guy with a camera. Da wird was But aus it dem was Flugzeug photographing heraus. him. And he saw these two going away. Look. Da sieht er zwei, die wegfliegen. Wait a minute. So that's off. Yeah, down. And the last one, this is one of the best ones because it was, we show you how they land on the planet. These were taken on Earth. Wir zeigen euch, wie sie auf der Erde landen. Das wurde auf der Erde aufgenommen. Now you notice they had a little landing place on Mars. Ihr habt bemerkt, dass sie einen kleinen Ladeplatz auf dem Mars hatten. If they're going to be here on the planet, they must also have landing places. Wenn sie hier auf dem Planeten sein wollen, brauchen sie auch Landeplätze. Okay? So let's look, and I'm going into one. Jetzt schaut, wir gehen mal in seinen rein. Right after this. Comes along. Here, watch this guy. Schaut euch den an. He landed behind a mountain Seht, wie er hinter dem Berg landet. or into a hangar or something. Oder in einen Hänger reingeht oder so. Slowing down, you see. Verlangsamt. He doesn't come up again. Oh, that's how he would take off, you see, coming backwards. So würde er abfliegen, wenn man es rückwärts abspielt. And this is how he lands. So landet er. See? Okay? Now that was a little thing that they tried to excite everybody's curiosity with. Das war etwas, womit sie versucht haben, die Neugier der Leute zu beflügeln. But we got some more stories about these.
Und wir haben darüber noch mehr Geschichten. From people who actually worked with the aliens. Von Leuten, die tatsächlich mit diesen Aliens gearbeitet haben. See that? That is not a conventional aircraft. Das ist kein normales Flugzeug. Or a weather balloon. Okay. So, up to this point, I just wanted to show you some of the physical evidence that we have about these things. Bis hier wollte ich euch nur handfeste Beweise zeigen von den Dingen, die wir hier haben. And then I'll ask you if you have any questions about Da könnt ihr Fragen stellen über das, was bisher war, aber ich werde keine Fragen beantworten in Bezug auf das, was nach dem Essen passiert. Und esst lieber erstmal gut, weil nicht alles ist erfreulich. if these people were here, if these aliens were here to be friendly and to make trade with you, Wenn diese Außerirdischen hier wären, um freundlich zu sein und mit euch Handel zu treiben, and buy your nice apple juice, that so far, but I won't tell you anything about what's going to happen after lunch because that's going to be very exciting. dann And wines from France and everything like that, und euren guten Apfelsaft und euren französischen Wein zu kaufen, then there'd be no reason to keep it secret, would there? dann gibt es keinen Grund, das geheim zu halten, oder? But unfortunately, they're here doing, some of them are doing something different than that. Aber unglücklicherweise sind einige hier, die was ganz anderes machen. And that we're going to find out after lunch. Und das werden wir nach dem Essen herausfinden. But up until this point, is there any questions about what we've said so far? Alternative 3, landing on Mars, 1962. Bis hierher gibt es irgendwelche Fragen über Alternative 3 oder die Marslandung? Pictures Bilder? of UFOs, the way they move, they work with, and so on? Yes. Questions? Okay, let's take this gentleman first. Have you explained with the atmosphere on Mars? Because when one sees pictures from a telescope from here to the Mars, there is no atmosphere recognizing. Es geht um die Frage nach der Atmosphäre auf dem Mars, weil der Gerd sagt, dass von hier aus mit dem Teleskop nicht zu erkennen ist, dass der Mars eine Atmosphäre hätte. Yeah, apparently it is very thin, and there's very little cloud in it. Anscheinend ist sie sehr dünn, es gibt wenig Wolken. And we also know from other reports that a lot of the NASA photographs and the NASA things they've done since this time Und wir wissen auch, dass viele von den Berichten, also aus anderen Quellen, dass viele von den Berichten, die die NASA seitdem rausgegeben hat, some of the photographs and some of the satellite photographs and orbiting photographs, they leave them out. They don't let them out to the dass public. etliche Fotos, die aus den Umläufen von den Sonden geschossen werden, dass die NASA die gar nicht erst veröffentlicht. There was a gentleman in America, two gentlemen, who actually were researchers and discovered those pyramids on Mars. Did you see that article? Es gab Forscher in Amerika, die tatsächlich diese Marspyramiden entdeckt haben. And they discovered those photographs filed incorrectly under the southern latitude and longitude of Mars when they should have been in the northern part. They were deliberately taken out. Und die haben diese Fotos nur zufällig gefunden, die waren nämlich falsch abgelegt in den südlichen Längen statt in den nördlichen Längen vom Mars, wo sie eigentlich hingehört hätten. And they just happened on them by chance. Und sie sind wirklich nur darüber gestolpert. And no one would come to their press conferences either. Und zu ihren Pressekonferenzen ist niemand gekommen. And now it's just sort of one of these crackpot stories as well. Jetzt ist es halt eine von den üblichen Geschichten von Verrückten. But they are working with actual NASA photographs of Aber sie Mars. arbeiten mit tatsächlichen NASA-Fotografien von Mars. But NASA has never admitted that those are real photographs of pyramids on Mars. Aber NASA hat niemals zugegeben, dass das echte Fotos von Pyramiden auf dem Mars sind. Although they took them. Obwohl sie die Fotos gemacht haben. You see? So there is still a cover-up going. Es gibt And auch da also wieder eine Vertuschung. we find there is false data being given about the moon and about Mars. Und wir haben herausgefunden, dass falsche Daten über den Mond und über den Mars verbreitet wurden. Not necessarily false, it's so much omitted. They don't tell you everything. Nicht unbedingt falsch, aber viel ausgelassen. Yeah? Just as if you were trying to not tell about where you went last night to your wife. So als wenn einer seiner Frau nicht verraten will, wo er den Abend vorher war. I just went out drinking with some friends. Ich war halt raus und habe mit ein paar Freunden was getrunken. Okay, that's all right. Okay.
You don't say how many bars, how many girls were there, and how many time you spent going to some other places. Und sagt halt nicht, wie viele Bars es waren und wie viele Mädchen und wie viel Zeit noch mit Besuchen bei anderen Orten verbracht wurde. You see what I mean? It's the same with the government. They're lying to their children, to their wives, husbands, Bei whatever. der Regierung, die belügen ihre Ehefrauen, ihre Ehemänner und ihre Kinder. Yeah. Next question was here. In the textbooks, the atmosphere of Mars is explained as being reddish, Yeah. not blue, Yeah. and the pressure is given as about 1/1000th of the pressure on Earth. So these data don't fit. In den normalen Büchern wird die Atmosphäre auf dem Mars als rötlich angegeben und nicht als blau. Und The ground was red. ja. Und der Luftdruck wird ein Tausendstel niedriger angegeben, als er jetzt hier war. Nein, ist etwa ein Tausendstel. Ist etwa ein Tausendstel. Also etwa 1 Millibar, nicht Ja. Größenordnung 7. That's nearly a vacuum. Das wäre Yes. fast ein Vakuum. Yeah, they're probably lying. But I will tell you one thing, they're wrong about if you're on the planet looking at this, if there's any kind of carbon dioxide or molecular air structure, just because of the sun's refraction and incidence into an atmosphere of any type of clear gas, you're going to get a blue effect. That is for any planet. When you're on the planet, Auf jedem Planeten, wenn man auf dem Planeten on a clear ist, atmosphere, you're dann going to ist get blue. bei einer sauberen Atmosphäre, aufgrund der klimatischen Bedingungen, sieht man immer einen blauen Himmel. Yeah. That's the way it is out there. This blue sky depends on clear gas, and That's right. Mars atmosphere is supposed to be dusty, and then it's physically sound to have a red atmosphere. That's what they said. Sie sagen also, dass der Mars eine rote Atmosphäre hat, weil die Atmosphäre staubig ist. If you go up Wenn on a man high, den blauen Himmel nur kriegt, wenn die Atmosphäre sauber ist. if you go up on a high mountain on Everest or something, you see pictures from there. You have a thin blue look as well. Now that's a very low pressure. Wenn man auf den Mount Everest zum Beispiel geht, sehr hoch, dann ist das auch ein anderes Blau. And the outpoint in the scientist's story about what you just said, if the atmosphere is so thin, then what's holding the dust up? Und es gibt da auch einen Fehler in der Analyse der Wissenschaftler, weil wenn die Atmosphäre wirklich so dünn ist, wie die behaupten, was hält den Staub dann um? Nothing. Because in a vacuum, if it's near vacuum, the dust will fall like a rock. Weil wenn es fast ein Vakuum ist, dann würde der Staub wie ein Stein runterfallen. Go ahead. Next. What's with the backside of the moon? What's with this station on the backside of the moon? Good question. There's an old station, I know. Yes, there is. LRH mentions it in a tape called Space Station 33. So on the back side of the moon, we will. Es gibt eine Raumstation auf der Rückseite des Mondes, über die LOH in einem von seinen Tapes auch spricht, die Raumstation 33. And we will have some witnesses talking about this possibility and the possibility that's still there. Und es wird ein paar Zeugen geben, die über diese Möglichkeit sprechen und dass es auch noch da sein könnte. In the second half of the program. In der zweiten Hälfte des Programms. We'll have more on that and some charts. Okay. Yeah, you asked first, didn't you? Yeah. Back to the Mars atmosphere, strange Mars atmosphere. I read an article, and I think it was Scientific American, and then they tested if animals that live on Earth, also in Scientific American gab es Artikel, ob Tiere, die hier bei uns auf dem Planeten leben, if they could survive in the Mars atmosphere, and then, also ob die auf dem Mars überleben können, and then they figured out that the lower the animals are, the longer they can survive on Mars atmosphere, and so they figured out a frog, for example, can survive at least for 24 hours. Also die haben herausgefunden, dass je niedriger die Mikrostufe der Tiere ist, umso länger können sie bei Marsbedingungen überleben. Das heißt, die haben im Labor ausprobiert und haben sie herausgefunden, dass ein Frosch zum Beispiel in 24 Stunden lang überleben würde, während höhere Säugetiere dann nach kurzer Zeit schon sterben würden. Aber das dazu. Yeah, well, you saw a mole living there on that picture. It was some kind of underground animal. Das war also ein Maulwurf da auf dem Bild und sowas, ein unterirdisch lebendes Tier. And I bet you if you were on Mars, you didn't have any water, Ich wette, wenn ihr auf dem Mars wärt und hättet kein Wasser and you were examining how people live on Earth,
und überprüfen würdet, wie die Leute auf der Erde leben, you would not believe that anything lived in the ocean. dann würdet ihr niemals glauben, dass irgendetwas im Ozean lebt. You could not figure out how a gill, Ihr for könntet instance, das could nie could exist. herauskriegen, wie das funktionieren könnte. And yet we have lots and lots of animals living in the ocean, including dolphins, who are air breathers. Und trotzdem haben wir viele, viele Tiere, die in den Ozeanen leben, inklusive der Delfine, die Luftatmer And sind. the largest animals in the world, whales. Und die größten Tiere der Welt, Wale. And yet if you were on a dry planet, you could never believe that. Wenn du auf einem Trockenplaneten lebst, würdest du das nie glauben. You see, next question. Sir. Ich habe hier gesehen, dass ein Tier auf dem Mars lebt. Ne? He saw that an animal lives on Mars. Yes. So, jetzt kann ich doch davon ausgehen, dass was unterschlagen worden ist, dass auch noch andere Lebewesen oben sitzen. So he thinks when that was kept secret, there must be more living beings up there. Exactly. Genau. Ich weiß how. I just to tell you some of my background before we go to lunch. Any more questions first? First question. Yes. How could this, so another interference after this animal, how could this happen? Hat noch eine andere Interferenz gesehen im Bild, nachdem dieses Tier zu sehen war. Very good observation. I would say they were shutting down the power on the whole ship. Dass die einfach den Strom abgeschaltet haben im Schiff. How much time do we have, by the way? 5 minutes. How many? 5 minutes? Okay. First, I tell you some of my background. I'm not only a technical person in the Ronzor. Captain Bill wird noch einiges über seinen Lebenslauf sagen. Er ist also nicht nur ein Technologiemensch in der Ronzor. But before I was even in the Scientology or the Sea Org, und bevor er überhaupt jemals in der Sea Org war, I have 2 college university degrees. Hat 2 College- bzw. Universitätsabschlüsse gemacht. But don't go look them up because the FBI is probably already taking them away. Aber die lieber nicht nachgucken, weil der FBI die vermutlich schon längst hat verschwinden lassen. Tulane University, New Orleans, Louisiana. In der Tulane University in New Orleans in Louisiana. One in mathematics and physics. Einen in Mathematik und Physik. And the other in civil engineering. Und den anderen in civil engineering. Nee, das ist docks, airports, railroads, buildings. Bauingenieur. Bauingenieur, yeah. And then I had a graduate scholarship where they were paying me to go to Columbia University in New York. Ein Stipendium für die Columbia University in New York. On a NASA scholarship. Mit einem NASA-Stipendium. To be in a space structures organization. In einer Raumfahrtbaugruppe zu sein. Where we were supposed to build space platforms and spaceships for the American government. Wo Landeplattformen und Raumschiffe für die amerikanische Regierung gebaut werden. The only thing I couldn't figure out. Das Einzige, was nicht herausbekommen hat. What happened to the next year's students? They all disappeared. Was den Studenten geschehen ist, die im Jahr nach ihnen kamen, weil die sind alle verschwunden. I only stayed for the first year, and then I disappeared. I got out of it. Ist nur ein Jahr geblieben und hat dann gesehen, dass wegkam. Because I couldn't find anybody from the next year. They all disappeared somehow. Weil er konnte vom nächsten Jahr niemanden finden, die waren alle verschwunden. I never knew why until I read the Alternative 3 book. Hat es niemals rausgefunden, warum, bis er das Buch über Alternative 3 gelesen hat. They were taking them away and working somewhere else. Sie haben sie weggeschickt und woanders arbeiten lassen. And I was followed by the U.S. government after that. They wanted to find out if I was a communist agent. Und ist danach von der amerikanischen Regierung verfolgt worden, weil man herausfinden wollte, ob er ein kommunistischer Agent war. And when they decided I wasn't, als sie feststellten, dass er keiner war, I then got the job as an engineer. Hat er dann einen Job bekommen als Ingenieur. And was in charge of building 20 ICBM sites. Intercontinental Ballistic Missile Sites. Und war damit beauftragt, 20 Abschussrampen für Interkontinentalraketen zu bauen. These were positioned in Colorado, Wyoming, and Nebraska. Die lagen in Colorado, Wyoming und Nebraska. Every 10 missile sites, that's the Minuteman silos, they call them, Minuteman silos. Das sind die sogenannten Minuteman-Silos. They are 90 foot sunk into the ground.
Die gehen, 30 Meter. Die gehen 90 Fuß, also 30 Meter in die Erde. And every 10 of them is controlled by an underground control center, like a small submarine sunk into the ground 30 foot down. Und 10 Stück davon jeweils werden von einem Mini-Kontrollzentrum aus kontrolliert, das in der Erde versenkt wurde, wie ein kleines U-Boot. And I built 20 of those. Und er hat 20 davon gebaut. And I quit when I found out about it might be an overt on the fourth dynamic. Und er hat aufgehört, als er festgestellt hat, es könnte in Bezug auf diese Welt eine schädliche Handlung sein. A good movie to see how those things were. Ein guter Film, den man sich anschauen sollte, wenn man sehen will, wie diese Dinger waren. We finally have come out with it after 20 Wir years. sind nach 20 Jahren damit rausgekommen, How they look. wie sie aussehen. Is war games. It's War Games. It's about a little kid in a computer. He overrides the missile system. Ein kleiner Junge mit seinem Computer, der sich um das Raketensystem rummogelt. Well, in the beginning, they show pictures of a little house on the surface where Am people Anfang zeigen sie Bilder von einem kleinen Haus auf der Erdoberfläche. and people walk in and they go down an elevator. Und Leute gehen rein und fahren dann mit dem Fahrstuhl nach unten And then they control capsule und kontrollieren dann die Raketen da unten. with the buttons and all for the rockets. In ihrer kleinen It's right at the Kontrolle. beginning of the film. Gleich am Anfang von dem Film ist das zu sehen. The other thing in that film which is accurate Das andere in diesem Film, das korrekt ist, is the city inside of Iron Mountain. ist die Geschichte innerhalb des Eisernen Berges, ist die Stadt innerhalb des Eisernen Berges, Down by Colorado Springs, in der Nähe von Colorado Springs. by the Air Force Academy. By the Air Force Academy. In der Nähe der Air Force Akademie. They show in there big glass doors Sie zeigen riesengroße automatische Tore with buildings inside on big springs. mit Gebäuden innen drin auf großen Lagern. When I worked for the government on these missile sites, Als ich an diesen Raketenbasen gearbeitet habe für die Regierung, I saw the plans for that base, and that's exactly what they were. habe ich die Pläne für diese Basis gesehen und genauso sah es aus. I worked on another project, Ich habe auch an einem anderen Projekt gearbeitet, which was to make a storage building. wo es Built um a ein building. Lagerhaus ging, It was about a mile long ungefähr 1 Meile lang, and very big, just a warehouse, big. nur ein Lagerhaus, To keep a copy of every American's tax record and every American's files on eine the Kopie entire. von jeder Steuerakte, von jedem Steuerbeleg, von jedem amerikanischen Bürger aufzuheben. A copy from Washington was sent there to Colorado. Eine Kopie von Washington wurde nach Colorado geschickt And then from there, they were going to be put on a computer, und von da wurden sie in einen Computer eingegeben. and that computer was supposed to be inside the mountain Und at dieser Colorado Springs. Computer sollte in der Nähe von Colorado Springs innerhalb dieses Berges stehen. And that was to be the computerized files on every American Und das sollten die Computerakten über jeden Amerikaner sein. in a blast-proof, atomic bomb-proof inside the mountain. In einem atombombensicheren Bunker innerhalb des Berges. All right? I worked on those projects. They were paying good money. They were real projects. They were being done. Er hat an diesen Projekten mitgearbeitet, es wurde gut bezahlt und es waren echte Projekte und sie wurden wirklich gemacht. And that was back in 1962, Das war 1962, same year that they were taking passengers to Mars. im selben Jahr, als sie Passagiere zum Mars befördert haben. So what you're going to hear in this afternoon, you'll hear how far this has all gone since then. Was ihr heute Nachmittag hören werdet, ist, wie weit es seitdem fortgeschritten ist. And why. Und warum. Okay? So have a good lunch, and thank you for coming. Okay? Zur Organisation, wir müssen also ein paar Stühle mit rübernehmen an die Tische, weil die sind nicht komplett. Ja, und dann können wir es nicht nach dem Essen. So, be ready, huh? Yeah. I have faith. Okay, I can put you have the grip. You have a grip. Alles klar, wir anfangen. Wieder. Okay, how did you like the lunch? Okay? It was good. Okay. Yes.
Yes. And this part of France, I believe, once belonged to Germany, didn't it? So you can expect it still to be of good quality. Das ist immer noch gute Qualität. I hate to tell you what we had to eat on the highways down that way. Ich hasse euch zu erzählen, was es auf der Autobahn in die Richtung gab. Yeah. Okay, this is part 2 of the UFOs event. Dies ist Teil 2 des UFO-Vortrags. And the first part, you saw how it looks from inside of a spaceship. Im ersten Teil habt ihr gesehen, wie es von innen aussieht, wenn man aus einem UFO rausschaut. Which the Americans tried to keep secret from all of us for 30 years. Was die Amerikaner 30 Jahre lang versucht haben, vor uns allen geheim zu halten. And then you saw some pictures and videos of flying saucers that people have taken, but everybody says that's not true. Und dann habt ihr einige Bilder gesehen von UFOs, die Leute gemacht haben und wo dann anschließend gesagt wurde, das ist nicht wahr. Now to bring you a little more final reality before we go into the major part of what's happening. Euch jetzt noch etwas mehr Realität zu geben, bevor wir in den endgültigen Teil davon übergehen, was tatsächlich passiert. I will now play you a tape. Spiele ich euch jetzt ein Band vor. It's only a few minutes long. Hat nur einige Minuten. And it is reported to be the sound of a UFO. Und man sagt, das wäre das Geräusch eines UFO. And I want you to listen carefully. Ich möchte, dass ihr genau hinhört. Remember we talked about the high electromagnetic frequency fields. Ihr erinnert euch, dass wir über die hochfrequenten elektromagnetischen Felder gesprochen haben. If you listen carefully and be very quiet, you might hear some of the pulses in the recording. Wenn ihr sorgfältig hinhört und sehr ruhig seid, könnt ihr vielleicht einige von den hohen Pulsen in der Aufnahme hören. I will shake the stick when I hear them, because I've heard it on earphones. Ich werde mit dem Stock wedeln, wenn es rankommt, weil Captain Bill hat es über Kopfhörer gehört. The actual ship sounds something like a small two-stroke engine climbing a hill. Das eigentliche Geräusch des Schiffs hört sich an wie ein kleiner Zweitakter, der den Berg hochgeht. But you'll see there's something different about it. Aber ihr werdet sehen, dass es doch noch einen Unterschied dazu gibt. It has pulses to it. Es pulst. Pulsation of high frequency electromagnetics. Das ist Pulsieren von hochfrequenter elektromagnetischer Energie. Okay? And this was recorded in the United States. Dies wurde in den USA aufgenommen. And it was also given at the Frankfurt UFO Convention, which Daro thankfully recorded for me there. Und es wurde auch vorgeführt bei dem Frankfurter UFO-Kongress, der von uns besucht und aufgenommen wurde. So listen carefully, be very quiet, I think you'll get it. This is a picture of the spacecraft. This is the third variation, particular spacecraft photograph. And this is the one that we recorded the spacecraft sounds of. And the gentleman has agreed to come up here and play the sounds. Okay, you can hear Bill Merman standing there with a microcassette describing what he is seeing as the spacecraft approaches. You will hear him begin to excite it. He begins to hyperventilate. And his voice starts to break up as it gets real close. Now the sound will get loud. We'll play it loud. And then it'll start to go away and it begins to relax. Okay, also was ihr hier seht, ist ein UFO, was etwas anderes ist als das, was ihr mitgenommen habt. Und was wir jetzt gleich hören werden, ist eine Tonbandaufnahme, wo er kommentiert, wie sich dieses Flugzeug nähert. Er beginnt dabei zu hyperventilieren, das ganz schnell zu atmen, weil er aufgeregt ist. Aber ihr könnt den Sound trotzdem hören.
thing? If you in the report, if you buy a tape, all of these UFO tapes have that on there, as well as related incidents and things that cover what we're talking about today on this tape. Auf diesem Tape ist sowohl dieser Sound drauf, als auch 4 oder 5 andere Sachen, die mit UFOs zu tun haben, über die wir heute noch reden. And I put my music into it to give it a sort of a musical background into it too. Und ich habe noch seine Musik mit da reingemischt, damit es auch noch einen musikalischen Hintergrund gibt zusätzlich. But if you hear it on your high fidelity at home or earphones, you will hear what I'm talking about even clearer in there. There's a high frequency sort of going on as this thing approaches. Also wenn man das zu Hause dann auf den Kopfhörern hört, dann kriegt man das noch deutlicher, dieses pulsierende Geräusch im Hintergrund. And it's not, you can tell from that, it is not just a guy riding a two-stroke motorcycle up the hill, you know. Und daraus kann man dann auch raushören, dass es nicht nur einer ist, der einen Zweitakter bergauf fährt. Yeah. Okay, so now we've heard them, and we've seen them, and we've been inside them. Jetzt haben wir sie gehört, gesehen und sind drin gewesen. Now, we're going to find out what they're doing here. Und jetzt werden wir herausfinden, was sie hier machen. First, I must tell you, there are more than one group of extraterrestrials interested in this planet. Zuerst mal muss gesagt werden, dass es mehr als eine Gruppe von Außerirdischen gibt, die sich für diesen Planeten interessieren. In the most, their intentions are peaceful. Die meisten haben friedliche Absichten. And they want to develop relations with this planet as would any other peoples on a friendly basis, but not on a warlike basis, not to have atomic weapons, not to have biological and chemical weapons. Und sie wollen auf diesem Planeten friedliche Beziehungen aufbauen, wie das andere Völker untereinander auch machen, und haben kein Interesse an atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen. And they are holding back the friendly ones. Und die Freundlichen halten zurück. Except merely for observation. Halten sich zurück, hauptsächlich, weil sie hauptsächlich beobachten. Because, as you all know the joke, weil ihr kennt alle den Witz. Take me to your leader, you know. Bring mich zu deinem Chef. Take me to a leader. No, take me to your leader. Bring mich zu deinem Führer. And they, if you ask the friendly ones, they say, but you don't have a leader. Und die Freundlichen sagen, aber du hast ja gar keinen Führer. They're all fighting all the time. Sie bekämpfen sich ja alle untereinander. There's no leader. This planet has no leader. Dieser Planet hat keinen Anführer. Now, you might say that we are interested in the rehabilitation of this planet and its place in the galactic scheme of things. Ihr könnt also sagen, dass wir interessiert daran sind, diesen Planeten zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass er seinen Platz in der galaktischen Familie einnimmt. Many of us through auditing have recognized that we were either at one time or another, we didn't live on this planet, we were at some other place. Wir haben, die meisten von uns haben durch Auditing erkannt, dass sie nicht immer hier gelebt haben, sondern auch auf anderen Planeten. And that we may have even come here to help and rehabilitate things here. Und dass wir vielleicht sogar hierher gekommen sind, um zu helfen oder Sachen wieder zu rehabilitieren. Except we've been here long enough to go native. Mit Ausnahme davon, dass wir lang genug hier sind, um uns wie die Eingeborenen zu benehmen. Yeah, we're Earth people. Wir sind Erdlinge. And not some kind of weird guys that came down on a spaceship. Und nicht irgendwelche komischen Leute, die mit einem Raumschiff runtergekommen sind. At least not for a long time. Jedenfalls nicht für lange Zeit. But most people, when they recognize the immortality of the spirit, viele Leute, wenn sie erkennen, dass der Geist unsterblich ist, then they start to wonder, what is their position here? What are they doing here? Fragen sich dann, was ist ihre Position hier? Was machen sie hier? And they don't have a purpose, really. Und sie haben eigentlich kein wirkliches Ziel, keine wirklichen Vorhaben hier. Well, through auditing and training, you can find you may really have a purpose. Durch Auditing und Training kann man herausfinden, dass man eigentlich ein Vorhaben oder ein Ziel hat. And you may want to play a better game.
Und es kann sein, dass man vielleicht ein besseres Spiel spielen will. Yeah, either of these things is valuable. Alles davon ist wertvoll. We should have more fun Wir sollten mehr Spaß haben and more interesting things to do on all of our dynamics. und interessantere Sachen auf all unseren Dynamiken zu tun haben. And you must realize that in some areas the fun has sort of gone out of it. Und ihr müsstet darüber im Klaren sein, dass in manchen Bereichen der Spaß raus ist. Well, we want to bring it back. Wir wollen ihn wieder reintun. And to do that, you need knowledge. Und um das zu tun, braucht man Wissen. You need to know what the truth is. Man muss wissen, was die Wahrheit ist. You need to know what you could be doing here Man muss wissen, was man hier tun könnte and what are others doing here. und was andere hier tun. So now we're going to what the others might be doing here. Und jetzt wenden wir uns dem zu, was die anderen hier tun könnten. All right? I have here a tape, Ich habe hier ein Tonband, video, ein Videoband, made by 3 gentlemen. das von 3 Männern gemacht wurde. And one of them is called William Cooper. Einer davon heißt William Cooper. He is an ex-intelligence officer Er ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier for the United States Navy, bei der amerikanischen Marine. and his job was to brief high-level officials Und seine Aufgabe war es, hochrangige offizielle Leute zu informieren over what was the American relationship with aliens and people from outer space. darüber zu informieren, was die Beziehung der amerikanischen Regierung zu Außerirdischen war. It was all above top secret. Es war alles noch geheimer als Top Secret. And he has recently, last year I believe, Ja, und er hat letztes Jahr decided that what he had been, well, he's retired now from the Navy. Er hat letztes Jahr beschlossen, weil er jetzt pensioniert ist, He decided that all of this secrecy was not in the best interests of his country. hat er entschieden, dass all diese Geheimhaltung nicht im besten Interesse seines Landes war. You remember this I told you about earlier before the meeting began about these military people who decided that the secrecy that was being made to agree to was not in the best interest of their country. Ich habe darüber gesprochen, bevor wir eigentlich angefangen haben, dass Militärleute entschieden haben, dass die Geheimhaltung nicht im Interesse des Landes ist. He's like one of those. Und Cooper ist so einer wie dieser. He started talking about these things Er begann über diese Sachen zu sprechen, to inform not only his friends but his congressmen and the people in the government. um nicht nur seine Freunde zu informieren, sondern auch seine Kongressabgeordneten und die Leute in der Regierung. The thanks he got for that. Den Dank, den er dafür bekam, He was tried to be assassinated twice. waren 2 Mordversuche. He lost one of his legs in one of the attempts, Bei einem dieser Versuche hat er ein Bein verloren and he's had a severe wound in the head, und bekam eine ernsthafte Kopfverletzung. but he's still going. Aber er macht immer noch weiter. Okay. Sound familiar? Kommt euch das bekannt vor? Yeah. Okay. Another one is a man named John Lear, Ein anderer heißt John Lear. and he is the son of the man who invented the Lear jet. You know, the commercial, the private jet. Er ist der Sohn des Mannes, der den Learjet, das ist ein kleines Flugzeug, erfunden hat. All right. So he's no flake. He's a millionaire himself. Also er ist nicht irgendein komischer Typ, sondern er ist selbst Millionär. And he's the guy in the picture with the blonde, white hair. He's the white-haired guy. Und er ist der Mann mit den weißen Haaren im Film. Very nice Anzug. Mit einem sehr schönen Anzug. And the other is a man named Bill Hamilton, Und der dritte ist Bill Hamilton, who you will see first. den ihr als erstes sehen werdet. And we have somebody here who actually knows him personally, and I'd like him to just tell you about him for about a minute. Und wir haben jemanden hier, der It's ihn persönlich Diane kennt. Markle from the U.S. Und die Diane, die ihn kennt, soll mal kurz mit ihm sprechen. I've known Bill for 8 or 10 years. Ich kenne Bill seit 8 bis 10 Jahren. He's been a UFO investigator for 25 years. Er forscht seit 25 Jahren über UFOs. He did OT3 about 1970. Er hat etwa 1970 OT3 gemacht. And he's been expelled, of course. Und er wurde natürlich rausgeworfen. I've been to his house several times. Diane war mehrfach bei ihm eingeladen. He has a lot of data. Er hat sehr viele Daten. A lot of which I'll try to get
to send back over here. Viele davon wird sie versuchen zu bekommen, dass sie uns schicken kann. And a few years ago, I took him the very first Sector 9 issues. Und vor einigen Jahren hat sie ihm die allerersten Sektor 9 Ausgaben gegeben. So his viewpoint is more by the planetary and intergalactic scenario. Also sein Gesichtspunkt liegt mehr im Bereich von planetarischen und intergalaktischen Szenarien. And he started just investigating those things that led into those scenarios. Und er hatte gerade angefangen, die Szenarios auszuforschen, die in diesen Bereich reingehen. So he's no longer talking to farmers that see UFOs. Er spricht also jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Bauern, die UFOs gesehen haben. And hopefully when I get back, I don't know whether he'll come over here, but we might get him on Excalibur. Und Diane hofft, dass wenn sie wieder rübergeht, dass er, wenn er auch nicht direkt hier rüberkommt, dann noch zumindest auf Excalibur geht. And the thing that you're going to see on the tape here, the first mission he did on that was about 4 years ago. Und was ihr jetzt auf dem Tape hier seht, die erste Mission, die er in diesem Bereich gemacht hat, war vor etwa 4 Jahren. And what he's telling you is a summary of everything that he found out. Und was er da erzählt, ist eine Zusammenfassung von allem, was er herausgefunden hat. Because he doesn't pass on information until he's got some verification of it. Weil er Informationen erst dann weitergibt, wenn er es bestätigt hat. Thank you very much. Okay, this tape is in English, but we will stop it and give you translations every so often. But I want you to see how these people. This is at I believe it's a UFO meeting, MUFON, and this is where Cooper and Hamilton, and you also see a little bit of Lear in there. They're trying to convince everybody that this is really happening. Und Cooper und Hamilton und Lear, die versuchen hier immer in diesem Band immer wieder die Leute zu versuchen, dass das tatsächlich passiert. And not just about UFOs, but what they're doing here. Und nicht einfach nur irgendwas über UFOs, sondern das, was sie hier tun. And these are, shall we say, the unfriendly ones. Und hier geht es um die Unfreundlichen. Okay, here we go. Start. Stephen? This man has to be very sure of his mode in Mexico. It is located in the vicinity of a very small New Mexico town called Dulce. He's talking about a base, underground base, in the vicinity of Dulce, New Mexico. Spricht über eine Untergrundbasis in der Nähe von Dulce in New Mexico. Good. No, you got to put that. This one, not this one. And then pause this, pause that. That's all. Dulce is located on the Hickory Apache Indian Reservation. I have been to Dulce. My wife and I took a tour around Dulce in April 1988. Courtesy of State Officer Gabe Valdez, who has investigated incidents of cattle mutilation on the Gomez farm in Dulce back around the years 1978, 1979. He sees unusual aircraft. He calls them aircraft flying around the area almost every other night, glowing orange. Gabe Valdez no longer lives in Dulce, moved to Albuquerque, where he's been relocated. I don't know which. He's talking about his investigation in Dulce. Spricht über seine Nachforschungen in Dulce. Meeting with a person called Gabe Valdez, wo sich getroffen hat mit jemandem namens Gabe Valdez, who was a local sheriff there. Der dort als Sheriff gearbeitet hat. And he has seen many UFOs in the area nearly every other night.
der in diesem Bereich fast jede Nacht viele UFOs gesehen hat. And he has seen many cattle mutilations there, where they cut special pieces out of cattle for use in experiments, but very precise, like with a laser knife. Und hat sehr viele Viehschändungen gesehen, wo aus Vieh, Kühen und Ähnlichem die mit einem Lasermesser Stücke rausgeschnitten worden waren. You will find out more about this in the later part of the tape. In einem späteren Teil von dem Tape wird noch mehr darüber gesagt. One of the things, he says Gabriel does not live there anymore. He says perhaps he has been relocated because he now lives in another town called Albuquerque, in Mexico. Aber der lebt da jetzt nicht mehr, sondern der ist vermutlich versetzt worden nach Albuquerque. Okay, go ahead. From people who know this underground base exists, people who worked in the labs, after he's taken to the base, people who assisted in its construction, intelligence personnel from various intelligence agencies, NSA, CIA, etc., and UFO inner-Earth researchers. This information... Okay, now he's saying the information he's about to give Die Information, die gleich geben wird, comes from people who worked at the base, kommt von Leuten, die in der Base gearbeitet haben. people who were kidnapped or abducted and taken there and then released, Leute, die gekidnappt oder entführt und dorthin gebracht wurden. and people who helped construct it, Und Leute, die beim Bau geholfen haben. and people who were working with the intelligence community there. Und Leute, die dort beim Nachrichtendienst gearbeitet haben. All right, go ahead. Are seriously interested in the Delphi base and must be cautioned, use caution when investigating this conflict. Got a camera. This facility is a genetics lab and is connected to Los Alamos via a tube shuttle. But he says this facility is a biogenetics lab. Also dieser Ort ist ein biogenetisches Laboratorium. And is connected to Los Alamos. Und hat mit Los Alamos zu tun. Wissen Sie, was Los Alamos is? That was the first site of the atom bomb experiments in New Mexico. Los Alamos in Neumexiko, da wurden die ersten Atomwaffenversuche gemacht. It's always been a high security research area for the U.S. government. Es war immer ein Forschungsbereich, der höchster Sicherheitsstufe unterlag. He says there's an underground connection by subway or tube shuttle to the Los Alamos. Es gibt unter der Erde eine Verbindung nach Los Alamos mit einer Art U-Bahn. Okay. This is related to the genetic effects of radiation, which includes mutations in human genetics. Its research also includes other intelligent species. Okay. He says the research there is about genetics. Die Forschung dort ist über Gentechnologie. And research into also other intelligent species. Auch in andere intelligente Rassen. And the comparison between human and alien biology. Und Vergleich zwischen irdischer und außerirdischer Biologie. Okay. Centuries ago, service people, some people say the Illuminati, entered into a pact with an alien nation hidden within the earth. The U.S. government, in 1933, agreed to trade animals and humans in exchange for high-tech knowledge. Okay. He says that their research indicates sagt, dass ihre Forschung darauf hinweist, centuries ago, vor Hunderten von Jahren, that the aliens that he's going to talk about here dass die Außerirdischen, über die spricht, entered into a contract in einen Vertrag eingestiegen sind with a secret group called the Illuminati. Mit einer geheimen Gruppe genannt die Illuminaten. I think you've heard about these before. If you have read the Sector 9 book, for instance, wenn ihr zum Beispiel das Sektor 9 Buch gelesen habt, you find out that one of the chief, what we call implanters, werdet ihr herausgefunden haben, dass einer der Hauptimplanter, wie people wir that sie nennen, work in secret to control you mentally, Leute, die im Geheimen arbeiten, um euch geistig zu kontrollieren, one of the chief ones was Adam Weishaupt. dass einer von den Hauptimplantern Adam Weishaupt war. Curiously enough, he was the founder of the Illuminati. Interessant genug war er der Gründer der Illuminaten. Right over here in Germany. Gerade hier drüben in Deutschland. Yeah.
You all know the story of that. Okay. Now he's also saying at the end that the United States government sagt am Ende auch, dass die Regierung der Vereinigten Staaten entered into a contract with the aliens einen Vertrag mit den Außerirdischen abgeschlossen hat. in either I think the 40s or 50s, or maybe even a little earlier, In den 40ern oder 50ern oder sogar noch früher, to exchange research with animals and humans, Forschung mit Tieren und Menschen auszutauschen, which the animals and humans are given to the aliens, you understand? wobei die Menschen und die Tiere an die Außerirdischen gegeben werden. And they will, and the humans, the government will get back high technology in exchange. Und die Regierung kriegt im Austausch dafür Hochtechnologie. Now, that sounds, if you understand, at that time there was Second World War was going on. Zu dem Zeitpunkt war der Zweite Weltkrieg am Laufen. You might think, well, maybe they made the deal just to help win the war. Könnte man auf die Idee kommen, dass sie sich auf den Handel eingelassen haben, nur um den Krieg zu gewinnen. Or some other good reason for it. Oder irgendeinen anderen guten Grund. But you'll find out that it's not a good deal. Aber ihr werdet feststellen, dass es kein guter Tausch war. When you find out what's happening. Wenn ihr feststellt, was passiert. Okay, let's see. Undisturbed underground bases in the western USA. A special group was formed to deal with the Asian beings. In the 1940s, alien life forms began shifting their focus of operations from Central and South America to the United States. The continental divide is vital to these entities. Part of this has to do with magnetics and substrate of rock and high energy states of plasma. He's saying that in the 40s, the alien operations In den 40ern waren die Operationen der Außerirdischen shifted from where it was in the southern hemisphere, in South America, von ursprünglich der südlichen Hemisphäre, where there were many stories of UFOs in those days, wo es in besonders Südamerika in den Tagen sehr, sehr viele Geschichten über UFOs gab, to the United States, verlagerte sich das Ganze in die Vereinigten Staaten, West, because of this agreement that was made with the U.S. government. Aufgrund dieses Abkommens mit der amerikanischen Regierung. And that they wanted these underground bases. Und sie wollten diese Untergrundbasen. And because of the magnetic and plasma effects of some of the minerals and the rocks in that area, were vital for them. Aufgrund der magnetischen und Plasmaeffekte einiger Gesteine im Boden in dem Bereich. That fits in again with what we observe in the use of these saucers. They have to have something that produces a high electromagnetic energy field. Das ist auch etwas, was wir in Zusammenhang mit den fliegenden Untertassen gesehen. Die brauchen irgendetwas, was ein Feld von hochfrequenter elektromagnetischer Energie produziert. So they need the raw materials for that, of course, to keep things going. Sie brauchen also Rohmaterialien, damit das Zeug läuft. Okay, some more. These aliens consider themselves native terrans. They've been here for a long time. They are an ancient race descended from a reptilian humanoid species which crossbred with sapient humans. He says that these people who work there told them Sagt, dass die Leute, die da gearbeitet haben, ihnen erzählten, that the aliens themselves regard themselves as an old people who lived on Earth. Dass die Außerirdischen selbst sich als eine Rasse betrachten, die auf der Erde gelebt hat. That they were crossbred from a human and reptilian species. Dass sie einer Kreuzung aus Menschen und Reptilien entstanden. This kind of face. Diese Art von Gesicht. And sort of thin, scaly-looking bodies. Und dünne, ausgemergelt aussehende Körper. But in actual fact, they may have been here before visiting, and Tatsächlich, sie mögen vorher hier gewesen sein als Besucher. But we actually know where they came from originally. Aber wir wissen, woher sie eigentlich ursprünglich herkommen. And we'll go into that a little later. Und But remember, go ahead. Darauf kommen wir dann ein bisschen später, aber denkt dran, that the human beings had to be told something. Dass man den Menschen irgendwas erzählen musste. And that even the aliens und dass selbst die Außerirdischen may be putting a scenario
on to the United States government. Dass vielleicht die Außerirdischen selber ein Szenario mit der Regierung der Vereinigten Staaten Just as the U.S. government is putting a scenario on over the Alternative 3, so wie die amerikanische Regierung ein Szenario mit der Alternative 3 macht. just as the government is normally putting a scenario over on you and me. Genauso wie die Regierung normalerweise über euch und uns irgendein Szenario macht. You see, so all of these things, just listen to it, but it can be, by the end of this, you'll realize something more about it, the real truth. Hört euch das an, aber es kann durchaus sein, dass ihr am Ende von all diesem ein bisschen mehr darüber wisst, nämlich die wirkliche Wahrheit. So the aliens have told the United States government they're an old Earth species. Also die Aliens haben der Regierung der Vereinigten Staaten erzählt, sie werden eine alte Erdenrasse. Remember that. Okay, next. Mercenary for another extraterrestrial culture whom are returning to Earth, their ancient outposts, to use it as a staging area, yes. They're telling the U.S. government, and this is what the people who work there now tell him as an investigator. Sie erzählen der amerikanischen Regierung, und das ist das, was die Leute, die da arbeiten, jetzt dem recherchierenden Bill Hamilton erzählen. And they're saying that they are representatives of an alien nation. Und sie sagen, sie sind die Repräsentanten einer fremden Rasse. That's closer to the truth. Das ist schon näher an der Wahrheit. And that they're returning to this planet. Und dass sie zu diesem Planeten zurückkommen. To use it as a staging area, operations area. Um es als Operationsbereich zu nutzen. But they don't tell you exactly what for. Aber sie sagen nicht wofür. Okay, next. But these alien cultures are in conflict over whose agenda will be followed to this planet. All the while, mental control is being used to keep humans enslaved, especially since the 1940s. Okay, stop. He's saying also there are, of course, other alien cultures. Sagt, dass auch andere außerirdische Kulturen, that are in conflict about whose purposes will be used, die sich darüber streiten, wessen Vorhaben verwirklicht werden. Which is true. Was stimmt. And he says that this has been carefully kept out of the press and out of the news of Und anybody. sagt, dies ist sorgfältig aus der Presse und aus den Medien herausgehalten Since the worden. 1940s. Seit den 40ern. Okay? The U.S. government alien base, it was not the first built of the aliens. Others are Colorado, Nevada, Arizona, and other states. Okay? He says that is not the first alien base they built in Dulce, New Mexico. In Dulce, New Mexico, das ist nicht die erste außerirdische Basis, die gebaut wurde. There's others in Colorado, Es gibt noch welche in Colorado, Arizona, Nevada, and others in the United States. Und anderen in den Vereinigten Staaten. And maybe others in the rest of the world too. Und Maybe in, vielleicht auch noch andere im Rest der Welt. maybe in Antarctica. Vielleicht in der Antarktis. And some other places maybe right around here. Und ein paar andere Orte vielleicht gerade hier um die Ecke. Over there in Russia, over in the Pyrenees, In Russland, in den Pyrenäen, upper Norway. im nördlichen Norwegen. We have found some very strange underground projects being done. Wir haben sehr merkwürdige Projekte gefunden, die unterirdisch laufen. Costing billions, Kostet Milliarden, but they give you a very small reason for this thing being built. It's, aber sie geben euch could make sehr them much dünne money. Gründe, warum das gebaut wird. Yeah, they have some cover story for it. Es gibt irgendwelche Deckgeschichten dafür. Okay, go ahead. About his study in the developing area, troops went in and out of there every summer starting in 1947. Natives do recall that. They also built a road right in front of the people of Dulce, and tracks went in and out for a long period. That road was later blocked and destroyed. The signs on the trucks were Smith Corporation out of Zaragoza Springs, Colorado. No such corporation exists now. No record exists. I believe the basically the first one was being built, then under cover of a lumbering project. Okay.
He says that in 1947, sagt, dass 1947 the residents of Dulce, New Mexico, die Bewohner von Dulce in New Mexico, so many troops going in and out of the area, sahen, dass sehr viele Truppen rein und raus gingen in dem Bereich. Many trucks and construction equipment. Viele Lastwagen und Baugeräte. And that the signs on the trucks und dass die Zeichen auf den Lastwagen were from a lumber company in Colorado. Von einer Holzfirma in Colorado waren. But when they checked, no such company exists. Aber wenn sie das überprüft haben, haben sie festgestellt, so eine Firma gibt es gar nicht. So, that's another one of the indicators. Das ist ein anderer Hinweis. Okay, go ahead. The Rand Corporation became involved in the space of the base. Most of the lakes near Dulce were made via government grants for the Indians. Navajo Dam is the main source for conventional electric power, with a second source in El Vado. Rand secrecy is not confined to reports. In her proceedings of the Deep Underground Construction Symposium in March 1959, we read, just as airplanes, ships, and automobiles have given man mastery of the surface of the earth, tunnel boring machines will give them access to the subterranean world. Note the September 83 issue of Omni has a color drawing of the subterranean, the Los Alamos nuclear-powered tunnel nuclear-powered tunnel machine that burrows through the rock deep underground by heating whatever stone it encounters into molten rock magma, which cools after the subterranean has moved on. The result is a tunnel with a smooth, glazed line. These underground tubes are used by electromagnetically powered sub-shuttle vehicles which can travel at great speed. They connect the Hidden Empire sub-city complex. Also, the top-secret project codenamed Noah's Ark uses tube shuttles in connection with a system of over 100 bunkers and bolt holes which have been established in various places on Earth, with other bases inside the Moon and Mars. He's talking about the construction of the bases. Spricht über den Bau der Basen. The Rand Corporation of America was involved in it. Die Rand Corporation von Amerika war darin verwickelt. They had a tunnel boring machine. Sie hatten eine Tunnelbohrmaschine, that melts the rock and then makes a smooth wall out of it. Die das Felsgestein schmilzt und glatte Tunnelwände produziert. Or high-speed shuttles to be put in. Für Schnellverkehrszüge, die man reintun kann. And this is scientific knowledge. It's been published. Und dieses wissenschaftliche Kenntnis, die bereits veröffentlicht wurde. And he says that there is over 100 of these secret underground places have been constructed. Und sagt, dass über 100 von diesen unterirdischen Orten gebaut wurde. And that one of them is on the back of the moon. Und dass einer davon sich auf der Rückseite des Mondes befindet. Another on Mars. Und ein anderer auf dem Mars. Interesting, huh? That's the underground ones. Das sind die unterirdischen. That fits in with Alternative 3 as well. Das passt ebenso zu Alternative 3. Now this is from people who work there. He's reading the reports of those Das people. hier sind Berichte von Leuten, die dort gearbeitet haben. Okay. With streets, sidewalks, lakes, small electric cars, apartments, offices, and shopping malls. By the way, the guy who wrote this report divulged to me that he was offered a government job in one of these underground complexes. He had to sign a 5-year contract. The only stipulation he did not agree with was the chemical erasure of his memory after his contract. The man who wrote that report was a construction man. Der Mann, der den Bericht geschrieben hat, war ein Bauarbeiter. Just like I told you some of the things I worked on and heard about. So wie zum Beispiel Sachen, was der Bill erzählt hat, an denen er mitgearbeitet hat. He heard about a lot more than he was working on. Und der hat einiges mehr über das gehört, an dem er gearbeitet hat. And when he finished the construction part, they asked him to work there. Und als er mit den Bauarbeiten fertig war, haben sie ihn gefragt, ob er dort arbeiten will. Except he didn't. Nur er wollte nicht. Because they would have made him sign a contract. Weil die ihn gezwungen hätten, einen Vertrag zu unterschreiben. Which agreed that after the work is over, he would agree to the chemical erasure of his memory. Weil er hätte sich in dem Vertrag dazu verpflichten müssen, zuzustimmen, dass sein Gehirn auf einer chemischen Gedächtnisausradierung zuzustimmen am Ende seiner Arbeit. Sounds like they want to keep the secret. Hört sich an, als wenn sie die Geheimnisse behalten wollen. So he refused that. Also er hat sich geweigert.
Okay, go ahead. There were over 650 attendees to the 1959 RAND Symposium. Most were representatives of the corporate industrial state. The General Electric Corporation, AT&T, Hughes Aircraft, Northrop, Sandia, Stanford Research Institute, Walsh Construction Company, the Bechtel Corporation. Bechtel is a super-secret international corporate octopus founded in 1898. Some say the firm is really a shadow government, a working arm of the CIA. It is the largest construction and engineering outfit in the USA and the world, and some say beyond. The most important posts in the USA government are held by former Bechtel officers. They are part of the web and interconnected control system, which links the trilateral plans, the CFR, and the orders of Illuminism and other interlocking groups. Okay. He's talking there about some of the other construction companies involved. Spricht über einige der anderen Baufirmen, die daran beteiligt waren. Aerospace companies. Luftfahrtgesellschaften. And Bechtel Corporation. Und Bechtel-Gesellschaften. Bechtel-Gesellschaften. It's, I used to work for them, by the way. Bill hat für die gearbeitet. They were the ones who were building the big warehouse to put all the Americans' files in. Remember? Das sind die das große Lager gebaut haben, in das die ganzen Unterlagen von den Amerikanern sollten. He says that they are well connected with the CIA. Sagte, dass die sehr eng mit dem CIA verbunden sind. And many employees of the American government. Und viele Angestellte der amerikanischen Regierung. High positions. In hohen Positionen. In the civil service. Im Verwaltungsbereich. Either came from Bechtel. Kamen entweder von Bechtel. Or they retired to Bechtel. Oder sind zu Bechtel zurückgegangen nach ihrer Pensionierung. Okay. And what he said just there at the end was about one other thing. Okay, back it up just a little bit. One other thing. Right there. Yep. Connected control system, which links the trilateral plans, the CFR, and the orders. Right. Okay. He said that they are linked up with the Trilateral Commission. Sie hängen zusammen mit der Trilateralen Kommission. I didn't agree to chemical erasure mine. Captain Bill hat nicht zugelassen, dass sein Gedächtnis chemisch ausradiert wird. I have this video. I can look back and see what it was. Hat das Video und kann sich anschauen, was es war. The Trilateral Commission, remember that is one of these secret, not secret, sort of a advisory group. Die Trilaterale Kommission ist eine Ratgebergruppe. One of the gray eminences behind the government. So etwas ähnliches wie die graue Eminenz hinter der Regierung. Might find guys like Kissinger in there. Da sind Leute wie zum Beispiel Kissinger. And also the Illuminati, so they have connections to the Illuminati. Sie haben auch Verbindungen zu den Illuminaten. The Trilateral and what's the other guys? The Council of Foreign Relations, CFR. Der Rat für außenpolitische Zusammenarbeit. Now you might know these Council of Foreign Relations people in Europe as the Bilderbergers. Die CFR-Leute sind in Deutschland bekannt als die Bilderberger. Yeah? The gray eminences that sort of sit there and decide what the country should do. Die da sitzen und entscheiden, was die Politiker dann tun sollen. And tell your elected officials how they should do. Und den offiziell gewählten Vertretern dann sagen, was sie zu tun haben. You have the same problem over here. Wir haben hier dasselbe Problem. But it's not quite the same. Es ist nicht ganz dasselbe. Anymore. Jedenfalls nicht mehr. Okay, go ahead. The developing facility itself consists of a central hub, the security section with photo labs. The deeper you go, the stronger the security. There is a multi-level complex. There are over 3,000 cameras at various high security locations, which are exits and labs. There are over 100 secret exits near and around Dulce, many around Archuleta Mesa, others to the south around Dulce Lake, and even as far east as Lindgren. A person who worked at the base with an Ultra 7 clearance reports there may be more than 7 levels, but I only know of 7. Most of the aliens are on 5, 6, and 7 levels. Alien housing is level 5. We are living in an era of expendable resources.
like oil-based products. The power of the future is renewable resources. Biologically engineered, developing genetic research was originally funded under the cloak of black budget secrecy in the billions of dollars. They were interested in intelligent, disposable biology. Okay. He's talking about the base now. I have drawn from the description you're hearing and you will hear. Spricht jetzt über die Base und aus der Beschreibung, die wir gehört haben und die wir noch hören werden. Somebody has a little bit of tape. Everybody have a little bit of tape? You put up the chart. Hold it up there from that side. Pretty good shot of that, cameraman. You can. Just at the top, I think you need a little bit at the top. Just that's it. Just a little bit there, and a little bit at the edge corner at the bottom. All very interesting. That's good. That's good. That's good. Oh, one for him, yeah. Great. Now this is what he's about to describe to you. Das hier wird uns beschreiben. All right. Here is the surface of the ground. Hier ist die Erdoberfläche. And these are the mountains of New Mexico. Und das sind die Berge von New Mexico. There's a little UFOs coming in there. Kleine UFOs kommen da rein. Remember that picture you saw on the television coming behind the mountain? Erinnert ihr euch an das Bild, das ihr im Film gesehen habt? There are probably entrance lifts or hangars inside from the mountain to go down into this landing area back in here. Vermutlich gibt es auch innerhalb der Berge kleine Eingänge, die runter zu dem Landebereich gehen. But this is an entire building built underground. Aber das hier ist ein ganzes Gebäude, das in den Untergrund gebaut wurde. That's my conception of it. Und das ist Bill's Wahrnehmung davon. From the description. Aufgrund der Beschreibungen. And I used to work on these projects. Weil hat auch bei solchen Projekten gearbeitet. And I figured that he talked about at least 7 different levels. Und Bill hat sich ausgerechnet, dass der über mindestens 7 verschiedene Ebenen spricht. And there are about 30,000 aliens down there. Und es gibt dort etwa 30.000 Außerirdische. And probably 10,000 or so humans. Und ungefähr 10.000 Menschen. So it's actually very big. Das ist also tatsächlich ziemlich groß. Now I've shown it, it's not the scale. Das ist nicht der Maßstab. But it probably goes way back, and this is only half of it, so it comes way out this way as well. Weil das geht vermutlich sehr weit und es ist sicher nur die Hälfte davon, was nach vorne rausgeht. Now you see here they have some kind of phony a little house up here or some little structure that they claim is a U.S. Agricultural Research Station. That's what Wir haben da oben also ein vorgeschobenes, falsches kleines Haus, von dem sie vermutlich behaupten, es wäre irgendeine landwirtschaftliche Forschungsstation. Yeah, that's what they did on the missile sites. Das ist das, was sie bei den Interkontinentalraketen gemacht haben. Yeah, a little fence around it, and it says warning agricultural research station. Ein Zaun drumherum und dann ein Schild, Vorsicht, landwirtschaftliche Forschungsstation. You went inside the house. Wenn man in das Haus hineinging, you go down in an elevator. Dann geht man mit dem Fahrstuhl runter. And you come into the intercontinental ballista. You came to the control room. That's all. Just a big submarine in the ground. Und bei den Interkontinentalraketen kam man nur zu dem kleinen Kontrollraum, so was Ähnliches wie ein unterirdisches U-Boot. Yeah, but here you would come into an entire building. Aber hier käme man in ein komplettes Gebäude. And from there are other elevators that can go for security only to those levels in the building. Und von da aus gibt es dann andere Fahrstühle aus Sicherheitsgründen, die nur zu den anderen Ebenen innerhalb des Gebäudes gehen können.
And I have labeled the floors here as to what he's going to tell you what's happening on these. Und ich habe die Etagen bezeichnet, gemäß dem, was sagt in dem Film, was dort geschieht. Security and communications at 1. Sicherheit und Kommunikation auf 1. There are over 3,000 television spy cameras around this facility. Weil es gibt viele tausend Spionkameras und Fernseher und sowas. Human staff housing. Das sind die Unterkünfte vom menschlichen Personal. Executive offices and laboratories for scientists and so on. Das sind die Büros für Management und Laboratorien für Wissenschaftler. And fourth, mind control experiments. Auf Etage 4 sind die Gedankenkontrollexperimente. On people. Bei Menschen. On people. Yeah, on people. Ja. Yes. Not just by people, but on people. Yeah. And on 5, he talks about 5 as being alien housing. Und Stockwerk Nummer 5 sind die Unterkünfte von den Außerirdischen. And these little fellers here, these extraterrestrials, Und diese Außerirdischen hier, they call them the grays because their skin is sort of a gray color. sie werden genannt die Grauen, weil ihre Haut grau ist. And then down here on 6 we have genetic experiments. Ja, auf Ebene 6 sind die gentechnischen Experimente. And that is also a zoo. They have the experiments, the results of the experiments in cages there. Und dort gibt es auch einen Zoo, in dem sie die Resultate ihrer Experimente aufheben. And on level 7 they have a cryogenic laboratory. That's cold storage vats for the failed experiments. Und auf 7 haben sie eine Kühlkammer oder einen kühlwissenschaftlichen Bereich, wo die fehlgeschlagenen Experimente in Tiefkühlbehältern gelagert werden. Okay, down here I've drawn a sort of a power plant. It's probably an atomic-based power plant or something. Und da unten drunter hat der Bill eine Energieversorgung gezeichnet, die vermutlich auf Atomkraft beruht. Probably deep water wells and things like that. And everything is self-contained. Also Brunnen, Tiefbohrungen und sowas. Und das alles ist in geschlossener, selbsterhaltener Kraftwerk. And probably some air vents up to the top that bring in fresh air. Und vermutlich gibt es dann auch noch ein paar Luftfilter nach oben hoch, die frische Luft reinbringen. I've also shown here a shuttle to Los Alamos. Ich habe auch gezeigt den Shuttle, also regelmäßigen Verkehr nach Los Alamos. And also another one over here that goes to another base, probably in the next area. Und auch noch einen anderen, der zu einer anderen Base im nächsten Bereich geht. Perhaps over in there in Nevada, where they call it Area 51 or Dreamland. Vielleicht in Nevada, das sie Bereich 51 oder Traumland nennen. Where they do the atomic bomb testing experiments. Wo sie die Atombombentests machen. And Arnold Herman from Switzerland has many videos of that with these big buildings there that house a lot of people, even on the ground, not even below ground. Und von dem Bereich, also in Nevada, hat der Arnold Herman einen Haufen Videos, die diese großen Wohnbereiche und sowas zeigen, die es auch über der Erde gibt. And why would they need so many people out there just to test a few bombs, you know? Und wie kommt es, dass sie so viele Leute da draußen brauchen, bloß um ein paar Bomben zu testen? I tell you, there's a lot of tax money goes into this. Da geht viel Steuergeld rein. He says on the tape here that billions of dollars are spent on these things. Sagt in dem Text, dass Milliarden von Dollar in diese Sachen reingebuttert werden. Now down here I put UFOs, the implanter scenario. Unten steht UFOs, das Szenario der Implanter. An implanter being a person who tries to control you mentally or by inserting things into your body to control you. Ein Implanter ist jemand, der versucht, dich geistig zu kontrollieren oder indem er Sachen in deinen Körper reintut, über die er dich dann kontrollieren kann. Genetic manipulations. Genmanipulationen. But all secret. Aber alles geheim. All secret. Alles geheim. Now here is the trilateral insignia. Das ist das Insignium der Trilateralen. And oh yeah, you'll find this out from this article here. I said for the Andromedans. For the Andromedans. Für die Andromeda-Leute. Because this article here tells you that the great aliens that the nations of the world have made an agreement with. Dieser Zeitungsartikel beschreibt, dass die grauen Außerirdischen, mit denen die Regierungen auf der Welt einen Vertrag abgeschlossen haben, including the USA, eingeschlossen die Vereinigten Staaten, are from Andromeda. Von der Andromeda kommen. That's the next galaxy.
Das ist die Nachbargalaxis. It's true. Actually. This is the first article I found that actually stated where they're from. Das ist der erste Artikel, der tatsächlich sagt, woher sie kommen. And when we had this, I knew that everything was as written by LRH and as found by our auditing. Und als wir das Ding in der Hand hatten, haben wir gewusst, dass alles genau stimmt, was der LRH geschrieben hat und was wir im Auditing rausgefunden haben. Because we found that in auditing many years ago. Weil das haben wir im Auditing vor vielen Jahren gefunden. But we didn't want to say anything. Aber wir wollten nichts sagen. Because people just laugh and say, yeah, but you just got that off the E-meter. Weil die Leute haben ja nur gelacht und gesagt, naja gut, das hast du halt für einen E-Meter gefunden. We know a lot of things about these guys. Wir wissen viel über diese Leute. And now it's all starting to come out. Und jetzt kommt es alles ans Tageslicht. And everybody will know about it within the next 10 years. Und innerhalb der nächsten 10 Jahre werden es alle wissen. You're the first people in Europe, besides the French people I gave a lecture to last month. Ihr seid die ersten Leute in Europa, mit Ausnahme der Leute in Frankreich, bei denen ich letzten Monat einen Vortrag gehalten habe. That will know the whole story. Die ganze Geschichte kennen. Before anybody else on the planet. Vor irgendjemand anderem auf dem Planeten. Even the governments who are running them, they don't know everything. Selbst die Regierungen wissen nicht alle. Okay, now that's their symbol. It's a black triangle on a red background. Das ist ihr Symbol, das ist ein schwarzes Dreieck auf rotem Hintergrund. This is the U.S. government insignia given to them by the Illuminati. Das ist das Siegel der Vereinigten Staaten, das ihnen von den Illuminaten gegeben wurde. And that, of course, is the pyramid with the eye in it. Das ist natürlich die Pyramide mit dem Auge. If you haven't seen that before, look at a United States dollar bill. It's right on Wenn the ihr das back. noch nicht gesehen habt, müsst ihr nur auf die Rückseite von einer Dollarnote, einer amerikanischen schauen, da ist es drauf. And this is the Dulce base symbol. People that work here have this on their uniform. Und das ist das Symbol der Dulce Base. Die Leute, die da arbeiten, haben dieses Zeichen auf ihrer Uniform. It is this same trilateral, upside down, Das umgekehrte Symbol der Trilateralen with a tau in it, Greek letter tau. mit dem griechischen Buchstaben Tau. Now, tau could stand for Terra Tau kann bedeuten Terra or Tia, oder Tia, which is the real name of this planet. was der wirkliche Name dieses Planeten ist. If you look in a space logbook, you see, oh, that's Tia. Wenn man in alten Logbüchern für die Raumfahrt nachschaut, sieht man diesen Planeten eingetragen unter Tia. Okay. So that means they're down here on the ground. These guys are coming from Andromeda. They're an outer space connection. Diese Leute kommen von Andromeda. Das sind die Verbindungsleute von weiter entferntem Raum. And these are your Illuminati connection. Das sind die Illuminaten. Okay? Just want you to know the symbols in case you ever see these on some strange trucks or cars or aircraft going by. Nur damit ihr die Symbole kennt, wenn irgendwelche merkwürdigen Wagen oder Flugzeuge oder sonst was an euch vorbeikommen. What happens to you and your family and your community in the future. Und ganz genau das, was euch und eurer Familie und eurer Gemeinschaft in der nächsten Zukunft passieren wird. And your place in the planetary and galactic and intergalactic situation. Und euer Platz in der planetarischen Sektor, galaktischen und intergalaktischen Lage. So, without the help of Ron and the beginning of the tech project, we could not have done this. Ohne die Hilfe von Ron und dem Beginn des Tech-Projekts hätten wir das nicht tun können. And what is the key to all this that he gave us? Und was ist der Schlüssel zu all dem, was er uns gegeben hat? He didn't just say, here's a tech project and one or two of you can do it and maybe go free. Er hat nicht einfach nur gesagt, hier ist ein Tech-Projekt, das könnt ihr haben und ein oder zwei von euch können vielleicht frei werden. He set up a system where one person could help another. Er hat ein System aufgebaut, wo eine Person der anderen helfen konnte. Now, that is what differentiates a real games master from interference people and just takeover people. Das ist das, was einen echten Meisterspieler unterscheidet von Einmischungsleuten und Leuten, die versuchen, irgendwas sich unter den Nagel zu reißen. You notice the implanters are not teaching anyone how to help anybody. Die Implanter bringen niemandem bei, wie man irgendjemand anderem helfen kann. You heard what they had down there on level 5 and 6 and 7. Ihr habt gehört, was die auf den Ebenen 5, 6 und 7 gehabt haben. And the Markavians are not here to help you. Und die Markavians sind nicht hier, um euch zu helfen.
because they still want to maintain the control, weil sie immer noch die Kontrolle aufrechterhalten wollen, and they'll let you have a little freedom euch ein bisschen Freiheit haben lassen, as long as you conform. solange wie ihr konform geht. But they don't teach you how to help each other, Aber die bringen euch nicht bei, wie man sich gegenseitig hilft. because if you could help each other, you might grow big and expand and get free. Weil wenn ihr wüsstet, wie man sich gegenseitig hilft, könntet ihr ja wachsen und groß werden und frei werden. You might start your own company and make a better car than the Mercedes. Ihr könntet eure eigene Firma gründen und ein besseres Auto als ein Mercedes machen. Yeah. You see? So they ain't going to help you either. Die werden euch also bestimmt nicht helfen. They will allow you to exist. Die werden euch erlauben zu existieren. And the implanters will also allow you to exist. Und die Implanter werden euch auch erlauben zu existieren. But you won't even know it. Ihr werdet es nicht mal merken. Okay. So that is the game, and that is the control measures. And thanks to LRH, we have the way out. Das ist also das Spiel und das sind die Kontrollmaßnahmen. Und dank LRH kennen wir den Weg, der daraus führt. We never, until this moment, Bis zu diesem Augenblick understood all of what he was saying and how wide it covers. haben wir niemals verstanden, was er alles gesagt hat und wie weit der Umfang dessen ist, was es abdeckt. It's a whole intergalactic game, Es ist ein komplettes intergalaktisches Spiel and it has something to do with this planet. und es hat was mit diesem Planeten zu tun. And now you are in possession of as much truth as we know about Und jetzt seid ihr im Besitz von so viel Wahrheit, wie wir sie kennen, at the moment on the intergalactic scenario. im Augenblick über das intergalaktische Szenario. You know more than the leaders of your government. Ihr wisst mehr als eure Regierungsführer. You know more than the MJ-12 committee. Ihr wisst mehr als das MJ-12-Komitee. If they've heard any rumors about this, they're afraid of it. Wenn die davon irgendwelche Gerüchte hören, kriegen sie Angst. And they can't believe it. Und sie können es nicht glauben. The implanters told them, we have all the power, we have all the technology, you know that. Weil die Implanter ihnen gesagt haben, wir haben die Macht, wir haben die ganze Technologie. But they don't. Aber sie haben sie nicht. You see? So you have now more truth and knowledge about what is happening on this planet Ihr habt jetzt also mehr Wahrheit und Wissen über das, was auf diesem Planeten geschieht, than anyone else. als irgendjemand anders. What are you going to do with it? Was werdet ihr damit anfangen? Yes. I think that you might all agree at this point Ich glaube, dass ihr an diesem Punkt dem zustimmen werdet, that an idea can influence a whole civilization. dass eine Idee eine ganze Gesellschaft beeinflussen kann. And the idea of a free zone planet where everyone can choose for themselves, Und die Idee eines Freie-Zone-Planeten, wo jeder für sich selbst die Wahl treffen kann, if they know all of the data, wenn sie alle Daten kennen, I think you'll agree that's a pretty good idea. ich glaube, ihr werdet zustimmen, dass das eine ziemlich gute Idee ist. You know something? Wisst ihr was? Because of the rules and regulations that have been laid down, Aufgrund der Regeln und Gesetze, die niedergelegt wurden, decrees about this area, Dekrete über diesen Bereich, no one can stop you from doing that. kann euch davon niemand abhalten. They can try to interfere with you and all of that. You might find it a little hard here and there. Die können sich zwar versuchen einzumischen und es kann sein, dass es euch von Zeit zu Zeit ein bisschen schwerfällt, But you'll also find a lot of cooperation. aber ihr werdet auch eine Menge Kooperation finden. Because people are tired of being lied to all the time. Weil die Leute haben es einfach satt, dauernd belogen zu werden. They really know deep down there is some truth somewhere. Weil irgendwo tief unten wissen sie, dass es ein bisschen Wahrheit irgendwo gibt. So it would be a good idea to get this around Es wäre also eine gute Idee, das zu verbreiten, on the proper gradient, auf einem angemessenen Gradienten, with perhaps the help of the video and so on like that. Invite your friends and so on. Make it into a big thing. vielleicht mit Hilfe von dem Video, das von dem Event hier gemacht wird, dass man dann auch Freunden zeigen kann, einen kleinen Vortrag draus machen. And you'll find that all of a sudden, you know what that story in the newspaper means. You know when this comes, oh yeah, I know about that, yeah. Und ganz plötzlich werdet ihr dann feststellen, wenn in der Zeitung irgendwas steht, dass ihr versteht, was das ist. Ja, richtig. You see, you're in a position of power on this day. Mit diesen Daten befindet ihr euch in einer Machtposition.
And one of the rules of power, Und eine der Regeln bei Macht, don't disconnect. setz dich nicht davon ab. Yeah. Don't disconnect. Use your connections to spread the power. Benutze deine Verbindungen, um die Macht weiterzugeben. Okay? Ja. Again, I thank LRH for the opportunity and the chance to do this. Vielen Dank an LRH für die Chance und die Möglichkeit, das zu tun. And I thank all of you for being here.